Audio. Hello students, welcome to the session. എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരണേ. എല്ലാവർക്കും ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നോളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? Okay. So in the last two sessions we have covered the basics of network theory as well as theorems. Okay, so in the class we have discussed superposition theorem as well as Thevenin's theorem. Okay, so Thevenin's theorem we have 3 cases discuss cheyidayirunnu. Now look at this particular problem. Endana ivide choichekkunnathu? So the Norton's equivalent. Okay, so now next theorem is your Norton's equivalent, right? Norton's theorem. So nokike endana parnekkunnathu? The Norton's equivalent source in amperes as seen into the terminals x and y. So Norton's equivalent in the current source in the magnitude എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അതായത് Norton's equivalent ആണ് തന്നേക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ Norton's equivalent ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So Norton's equivalent എന്തായിരിക്കും? So ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ Norton's equivalent. So this is your network and what will be the Norton's equivalent of this network? You have a current source of magnitude is and the internal resistance or the Thevenin resistance of the network is R Thevenin, right? So ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So നമുക്ക് Thevenin voltage എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. Okay, so disconnect the load, define a voltage across the load terminals and using the techniques that we have learnt in the first chapter, solve for VTH. ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Now disconnect the load and short the output terminals, right? Short the output terminals. So and the current, define a current flowing through this short circuited path. So therefore endana, this is nothing but short circuited current, right? So idana nammade Norton current, right? So short circuit current, I can call this as short circuit current or Norton's current. Okay, so ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചേക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. നൗ ഐ ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി ദാറ്റ് ദിസ് 5 ohm റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും 5 പാരലൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും. സോ 5 പാരലൽ 0 എന്തായിരിക്കും 0 തന്നെയായിരിക്കും. സോ therefore this 5 ohm resistor will lose its significance, right? So this 5 ohm resistor will lose its significance, so therefore idu kaanathilla, right? So this 5 ohm will lose its significance. Now how do you calculate the short circuit current? So njan ivide cheyan povunna endana shradhicholu, adayathu I am going to define a voltage at this node with respect to ground. So this is the ground. So whenever you assign voltage, assign it with respect along with its polarities, right? Now ivide njan KCL apply cheyan povana. So before applying nodal analysis, right? So KCL at a node endana ende assumption endana, the potential at this particular node is assumed to be greater than all other potentials. So therefore the current from this particular node will be living current, right? So I1, I2 and this will be I3, right? This will be I3. Now ellarum idonnu parne, adayathu what is the relationship between I3 and this short circuit current? So ivide njan onnum koodi redraw cheyam circuit. So ivide namakku 5 volt source undu and you have ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 5 ohm resistor, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 5 ohm resistor. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് 2.5 ohm resistor ആൻഡ് ഇവിടെ we have a battery of magnitude 2.5. so be careful with the polarities of this voltage source, right? So ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്, right? ഈ കറണ്ട് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. സോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? I have defined a voltage at this node with respect to ground, right? And I assume that this potential is greater than all other potential in the network. So
the current from this node will be living currents because current always flows from higher potential to lower potential, right? ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിക്കേ, KCL ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. ഈ നോഡിൻ്റെ അവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കരുത്, ആരും സ്ക്രീനിൽ നോക്കരുത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ KCL എഴുതിക്കോളൂ. I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. Okay, so I1 എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ, V1 minus 5 by 5. Okay, I2 എന്താണ് V by 5, കാരണം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ 5 ohm റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് V വോൾട്ട്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും V, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പൊളാരിറ്റി എന്താണ് മൈനസ് ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ഈ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും V പ്ലസ് 2.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.5 അല്ലേ, 2.5 is equal to 0, right? So now if you look carefully, you can see that this I3 and the short circuit current, so how are these currents related? They are one and the same, right? So I3 is equal to the short circuit current, right? So നോക്കിക്കേ, ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, I3 എന്താണെന്നുള്ള ഓൾറെഡി അറിയാം, എന്താണ് V plus 2.5 divided by 2.5. So if I know the value of V, I can easily calculate the short circuit current. So how do you calculate V? So you have one equation and one unknown. So therefore ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ simplify ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I am multiplying it with 2 in the numerator and denominator, right? So therefore LCM എന്തായി 5i, so you can take LCM 5 and take it to the other side. So what are you left with? V plus 2V, 4V. Okay, minus 5 plus minus 5 plus 5 is equal to 0, right? So therefore V is equal to 0 കിട്ടും. So V is equal to 0 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. 0 plus 2.5 divided by 2.5 എന്തായിരിക്കും, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും, 1 ആംപിയർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ therefore അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ നോർട്ടൺ ഈക്വലൻറ്റ് കറണ്ട് ആണ്, നോർട്ടൺ ഈക്വലൻറ്റിലെ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആസ് 1 ആംപിയർ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ നോർട്ടൺസ് ഈക്വലൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ തെവനൻസ് തിയറം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നോർട്ടൺസ് തിയറം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കവർ ആവും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറം വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം. സോ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം ഇന്നലത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതായത് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, തന്നേക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ തെവനൻസ് ഈക്വലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, റൈറ്റ്? സോ വി ഹാവ് സോൾവ്ഡ് എ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ക്വിക്ലി ഗോ ത്രൂ ദ കേസസ്. Okay, so these are the important points that you have to keep in mind. So ആദ്യത്തെ point എന്താണ്, maximum power transfer theorem is applicable only and only when the load is variable. Okay, so always remember this. So this is applicable, maximum power transfer theorem is applicable only and only when the load is variable, right? So load is variable, very very important point, right? So നമ്മൾ ഈ തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് 5 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, അഞ്ച് റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ ആ റിസൾട്ട്സ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട്, എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക്. So the Thevenin equivalent of the network is given to you. Thevenin voltage V ആണ്, Thevenin resistance RS or RTH, right? ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ Thevenin equivalent നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ സച്ച് ദാറ്റ് മാക്സിമം പവർ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ദ ലോഡ്, റൈറ്റ്? സോ എത്ര ആയിരിക്കണം? സോ RL ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു RS or RL ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു R Thevenin, റൈറ്റ്? സോ ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ ഡെറിവേഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. I am just quickly going through the results that we have already derived in our class. Okay, so now അടുത്തത് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ we had source resistance, right? Source resistance ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിക്കേ, രണ്ടാമത്തെ കേസ് കുറച്ചും കൂടി ജനറൽ കേസാണ്. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, യു ഹാവ് എ സോഴ്സ് ഇംപിഡൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ കേസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ കേസ്. സോ യു ഹാവ് സോഴ്സ് ഇംപിഡൻസ് ആൻഡ് ലോഡ് ഇംപിഡൻസ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് സോഴ്സ് ഇംപിഡൻസ് ആൻഡ് ലോഡ് ഇംപിഡൻസ്. ലോഡ് എന്താണ്? RL plus JXL, right? So it has a resistive part as well as a reactive part. Okay, so മൂന്ന് കേസസ് ഇവിടെ. when RL is variable, second case when XL is variable, third case when both RL and XL are variable, right? So ഈ മൂന്ന് കേസസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So when RL is variable, when RL alone is variable, what should be the value of RL such that maximum power transfer takes place from the network to the load, right? So what should be the
optimum value of RL such that maximum power will be transferred from the network to the load, right? So എന്തായിരിക്കണം, RL should be equal to square root of RS square plus XS plus XL whole square. So ഞാൻ വീണ്ടും പറയുവാണ്, ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. ഡെറിവേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തതാണ്. So these are the results which we have already derived in our class. Okay, so this is a condition, right? So RL should be square root of RS square plus XS plus XL whole square. So നോക്കിക്കേ, ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കല്, ഓരോ കേസിലും നിങ്ങൾ കറസ്പോണ്ടിങ് RLൻ്റെ വാല്യൂ, XLൻ്റെ വാല്യൂ, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ZLൻ്റെ വാല്യൂ, നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കാതെ ഈ 3 കേസസിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് കണ്ടീഷൻ നോട്ട്സിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഈ സർക്യൂട്ട് വരച്ച് സമയം കളയരുത്, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ സർക്യൂട്ട് വരച്ച് സമയം കളയരുത് കേട്ടോ. സോ RL, XL ആൻഡ് ZL എഴുതിക്കോളൂ, പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. XL എന്തായിരിക്കണം, when XL alone is variable, the value of XL will be equal to minus XS, right? So അതായത് for maximum power transfer to take place, the value of the load reactance should be equal to minus XS, where XS is nothing but the source reactance, right? So source reactance. So ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് റിപ്ലൈ തരണം, ഞാൻ കണ്ടോളാം കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഇന്നലെ കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ട്രൈ ടു ആൻസർ ദം. ഓക്കെ, സോ പുട്ട് ദം ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, നൗ അടുത്തത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇതായിരുന്നു. നൗ തേർഡ് കേസ് എന്താണ്, വെൻ ബോത്ത് RL ആൻഡ് XL ആർ വേരിയബിൾ, റൈറ്റ്? So therefore ZL, what should be the optimal value of ZL? So നോക്കിക്കേ, XL പ്ലസ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, XL പ്ലസ് XS is equal to 0. സോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇത് 0 ആണ്. സോ therefore RL should be equal to RS, right? So therefore this should be RS and so this should be equal to XL. So ZL എന്തായിരുന്നു, RL plus JXL ആയിരുന്നു. RL should be equal to RS and XL should be equal to minus XS. So therefore minus J into XS. So this is nothing but the conjugate of the source impedance, right? So this is nothing but the conjugate of the source impedance. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ കേസ്. ഓക്കെ, 3 കേസസും സെക്കൻഡ് കേസിലെ 3 സബ് കേസസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഏറ്റവും അവസാനം ലാസ്റ്റ് വൺ is this one, that is when you have source impedance and load resistance. You have source impedance and load resistance. So what should be the value of RL, right? So ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ കേസിൽ all you have to do is listen, ഇവിടെ ലോഡ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്താണ്, XL 0 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എവിടെയാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, RL is equal to square root of RS square plus XS square, right? So therefore എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത്, RS square plus XS square, right? So therefore this is nothing but the magnitude of the source impedance, right? So these are the 5 points that you have to keep in mind. Along with these 5 points, ആദ്യത്തെ statement എന്താണ്, maximum power transfer theorem is applicable only and only when the load is variable, right? Only when the load is variable. Now look at this particular question. So all of you please look at this particular question. Read the question, okay? Read the question carefully. In the circuit shown below, the value of the capacitor required for maximum power to be transferred to the load, right? So the value of the capacitor required for maximum power to be transferred to the load, right? So ഏത് കേസാണ് ഇവിടെ, ഇപ്പം ഏത് കേസാണ്, സോ ലോഡ് വേരിയബിൾ ആണ്, കാരണം C വേരിയബിൾ ആണ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, C വേരി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആക്ച്വലി എന്താണ്, നമ്മുടെ ലോഡ് റിയാക്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ ലോഡ് റിയാക്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും. സോ ലോഡ് റിയാക്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ആണോ അല്ല, ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ആണോ അല്ല, പക്ഷേങ്കിൽ ലോഡ് റിയാക്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി XL should be equal to minus XS, right? XL should be equal to minus XS. പക്ഷേങ്കിൽ if you look at the source impedance നോക്കിക്കേ, you have only a resistor. So therefore നോക്കിക്കേ, what is the reactance of the source impedance, 0 ആണ്. So therefore XL should be equal to 0, right? XL should be equal to 0. So all you have to do is find the load impedance and equate the reactance to 0, right? Equate the reactance to 0. So therefore നോക്കിക്കേ, ZL എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് RL plus J into XL ആണ് നമുക്ക് ലോഡ് ഇംപെഡൻസ് വരുന്നത്. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ we are equating it to 0, right? We are equating it to 0. So therefore obviously you will have എന്തായിരിക്കും, ലോഡ്
resistive load ആവും, right? So resistive load ആവും. So resistive load ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, for maximum power transfer theorem RL should be equal to RS, right? So RL should be equal to RS, right? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. Find the load impedance calculate ചെയ്തിട്ട് you can either equate the reactive, അതായത് imaginary part, you can either equate the imaginary part to 0 or the real part to RS, right? Real part to RS. So നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. So നോക്കിക്കേ, I'll call this as L, okay, I'll call this as L and this as C. So therefore ഇതിൻ്റെ ഇംപെഡൻസ് എന്തായിരിക്കും, ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇംപെഡൻസ് എന്തായിരിക്കും, j omega L, right? Capacitive impedance എന്തായിരിക്കും 1 by j omega C, right? So you can clearly see that 1 ohm and this capacitor are in parallel, right? So therefore 1 parallel 1 by j omega C, right? And this combination in series is in series with the inductor, so therefore this is j omega L, right? So this is nothing but the load impedance, right? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്, you can either equate the imaginary part of the load impedance to 0 or equate the real part to RS, right? എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, 1 parallel 1 by j omega C ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 1 by j omega C divided by 1 plus 1 by j omega C plus j omega L, right? ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, സോ LCM എടുത്തോളൂ, 1 by നോക്കിക്കേ 1 by j omega C plus 1 പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എൽ എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്, എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എൽ സി എം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ജെ ഒമേഗ എൽ ഇൻറ്റു ജെ ഒമേഗ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി, റൈറ്റ്? മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എൽ, റൈറ്റ്? പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ വീണ്ടും താഴെ എനിക്ക് ഇമാജിനറി പാർട്ട് വരുവാണ്. സോ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, എൽ സി എം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ, so what I'll do is I'll multiply and divide with 1 minus. So look at this one. So I'm going to I can write this as 1 plus j omega c, right? 1 plus j omega c. So what I'm going to do here is I'll multiply and divide with 1 minus j omega c, right? So 1 minus j omega c. So എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക്, 1 minus j omega c divided by 1 plus omega square c square, right? 1 plus omega square c square plus j omega l, right? Plus j omega l. ഇനി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോളൂ ഇത്. അതായത് റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. 1 by 1 plus omega square c square, right? ഈ രണ്ട് ടേംസും എന്താണ്, ഇമാജിനറി ടേംസ് ആണ്. സോ therefore ഞാൻ j കോമൺ എടുക്കുവാണ്. സോ ഒമേഗ എൽ മൈനസ് ഒമേഗ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലോഡ് ഇംപിഡൻസ്, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത്, അതായത് ഏത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്തോളൂ. അതായത് നമുക്കിപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷനുണ്ട്, ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയാക്റ്റീവ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെ കൊണ്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, സീറോനെ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ പാർട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആർ എസിനെ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ therefore നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ രണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. പക്ഷേ എങ്കിൽ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സി മേളിലും ഉണ്ട്, സി താഴെ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദ ആൻസർ ദാറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, സി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? ദ വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിനെ ഈക്വൽ ടു 0 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഒമേഗ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. സോ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സി സ്ക്വയറും സിയും, സോ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് എ ക്വാഡ്രറ്റിക് ഈക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു ക്വാഡ്രറ്റിക് ഈക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ therefore ക്വാഡ്രറ്റിക് ഈക്വേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നേക്കാളും എളുപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. നോക്കിക്കേ, 1 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ, നമുക്കിവിടെ സി സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയും ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, you don't have c term in the numerator, right? So therefore ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, 1 by റിയൽ പാർട്ടിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട്
RS ne equate ചെയ്യുവാണ്. So RS എന്താണ് നമുക്കുള്ളത് 0.5, right? So therefore this is equal to 0.5 or 1/2 or simply 1 plus omega square c square is equal to 2 or omega square c square is equal to 1 and omega c is equal to 1 or c is equal to 1 by omega, right? 1 by omega and omega അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് 100 ആണ്, റൈറ്റ്? എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി 100 ആണ്. സോ ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് this here and solve for C. When you solve it, the answer comes out as question number 56. Question number 56 answer is D. 10 millifarad ആണ് കിട്ടുന്നത്, right? So 10 millifarad കിട്ടും. So approximately 10 millifarad കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 10 millifarad ആണ് കിട്ടുന്നത്, right? So this is how you solve this particular problem. Okay, so this is about the maximum power transfer theorem. So ഞാൻ cases എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ സെഷനിൽ we have already solved a problem based on the maximum power transfer theorem. Okay, now let us move on to the next problem. So all of you please look at this particular problem. So this is also based on maximum power transfer. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. Assuming both the voltage sources are in phase, okay, and the value of resistance R, okay, the value of resistance R for which maximum power is transferred from circuit A to circuit B, right? So unlike previous problems, നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്? We have another circuit, okay, circuit B, right? So എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? What should be the value of R such that maximum power will be transferred from circuit A to circuit B, right? So എപ്പോഴായിരിക്കും maximum power transfer ആവുന്നത്? നോക്കിക്കേ, obviously there is a current which flows from circuit A to circuit B, right? So when do you say that maximum power will be transferred from circuit A to circuit B? എപ്പോഴായിരിക്കും? when the current from circuit A to circuit B is maximum, okay, when the current flow from circuit A to circuit B is maximum, we can conclude that maximum power will be transferred from circuit A to circuit B, right? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? yes or no? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നോളൂ. എപ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് സർക്യൂട്ട് എയിൽ നിന്ന് സർക്യൂട്ട് ബിയിലോട്ട്? വെൻ മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം സർക്യൂട്ട് എ ടു സർക്യൂട്ട് ബി, വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം സർക്യൂട്ട് എ ടു സർക്യൂട്ട് ബി will be maximum. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Please respond in the chat box. And I want every one of you to calculate the current which is flowing from circuit A to circuit B. What is the current that flows from circuit A to circuit B? ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നോളൂ. എന്തായിരിക്കും കറണ്ട്? എത്ര കറണ്ട് ആണ് സർക്യൂട്ട് എയിൽ നിന്ന് സർക്യൂട്ട് ബിയിലോട്ട് പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നോളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So if I define this current as I, so നോക്കിക്കേ, I is the current flowing through 2 ohm resistor and R ohm resistor, right? So what are the end potentials? So ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ നോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? സോ 10 വോൾട്ട്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 10 വോൾട്ട്സ് എ സി ആണ്. ഈ നോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 3 വോൾട്ട്സ് ആണ്. സോ സെയിം 3 വോൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ സെയിം 3 വോൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത്. ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദിസ് നോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ്? എത്രയാണ്? 10 വോൾട്ട്സ് ആണ്. ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദിസ് നോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് എത്രയാണ്? 3 വോൾട്ട്സ് എ സി ആണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore I know the end potentials. So what will be the current? So 10 minus 3 by 2 plus R, right? So 10 minus 3 by 2 plus R. So therefore 7 by 2 plus R, right? 7 by 2 plus R, right? Now listen. So എനിക്ക് ഇനിയിപ്പം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. I have to find the value of R. Okay, I have to find the value of R. So ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, റൈറ്റ്? സോ സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ബി, if I had a resistor, so what should be the value of resistor? Obviously പറഞ്ഞോളൂ, what should be the value of resistor for maximum power transfer? ഞാനിപ്പം
ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇതാണ്, അതായത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ബി ഇഫ് യു ഹാഡ് എ റെസിസ്റ്റർ, ഓക്കെ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ്? എത്രയായിരിക്കണം? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളൂ. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി, പറഞ്ഞോളൂ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റർ, ആശ്രയ്. The value of this particular resistor, it should be equal to 2 ohm, right? So therefore, listen, for maximum power transfer to take place, that is for maximum power to transfer from this network to the load, okay, the value of the load resistance should be equal to 2, right? Now, what will be the current? What will be the current that flows at this particular condition? That is, at maximum power transfer condition, what will be the current that flows from the network to the load? So how do you calculate this one? So this current is nothing but 10 by 2 plus 2, right? 10 by 2 plus 2, so therefore 10 by 4, which is equal to 5 by 2, which is equal to 2.5 amperes, right? 2.5 amperes. So therefore at maximum power transfer condition, right? So this is the current at which the maximum power will be transferred from the circuit to the load, right? So therefore this is the current at which the maximum power transfer takes place, right? So therefore, okay, so this current, obviously for maximum power transfer, for maximum power to be transferred from this circuit to the load, the current should be equal to 2.5 amperes. So therefore, obviously this current you have to equate it to 2.5 amperes, right? 2.5 amperes. So therefore, when you equate it to 2.5 amperes, 7 is equal to 2.5 into 2 is nothing but 5 plus 2.5 into R, right? So therefore this is nothing but 2 is equal to 2.5, I can write it as 5 by 2 into R, right? So therefore R is equal to 4 by 5, so this is equal to 0.8, right? So 0.8 ohms, right? So this is equal to 0.8 ohms, right? So this is how you solve this particular problem, right? Or I'll give you one more method. So listen, we have already calculated the current from circuit A to circuit B. Circuit A to circuit B, we have calculated this current, right? So we know that for maximum power to transfer from circuit A to circuit B, the current flowing from A to B should be maximum, right? So check the options. For which option you get maximum current, right? So for which option you get maximum current? So therefore when you do that, look at this one. Of all the options, listen, when the denominator is less, the overall value will be more, right? So the current will be more, right? So therefore in the given options, the least value for the resistance is nothing but 0.8 ohm. So therefore you can also conclude the answer this way, right? So I have given you two methods, so you can follow whichever method is comfortable for you, okay? So this is nothing but the power transfer from one circuit to the another circuit, okay? So now let us move on to the next problem. So next problem is based on reciprocity theorem, okay? Reciprocity theorem. So reciprocity theorem, so you have to remember the properties of reciprocity theorem. So reciprocity theorem is applicable for linear, passive and bilateral network, okay? So first you have to understand this one, that is reciprocity theorem. It is applicable for a linear, passive and bilateral network, right? It is applicable for a linear, passive, bilateral network, right? So the presence of dependent source in the network makes the network an active network, okay? The presence of dependent source in the network makes the network an active network. So therefore you cannot apply reciprocity theorem in a network with dependent sources, right? So you cannot apply reciprocity theorem to a network which consists of dependent sources, right? So therefore this is the first important point that you have to understand regarding the reciprocity theorem, right? So what does the reciprocity theorem state? The ratio of response to excitation, remains the same even if you interchange the source from
input terminals to the output terminals, right? So I repeat, what does reciprocity theorem state? It states that the response to excitation remains the same, right? The response to excitation remains constant even if you change the source from the input terminals to the output terminals, right? So even if you exchange, even if you move the source from input terminals to the output terminals. So look at this one. ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇവിടെ എൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ്? സോ 2 വോൾട്ട് source ഇവിടെയാണ്, റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? ഇവിടെ I1 ആണ്, right? So in the network you can clearly see that the network consists of only resistors, so therefore this is linear, passive and bilateral, right? Linear, passive and bilateral. So ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാലും നെറ്റ്വർക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും, right? So നോക്കിക്കേ 5 3 4, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 4 3 5, right? So രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും the network behaves in a similar manner, right, in both directions, right? So അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബൈലാറ്ററൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, right? Now ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? റെസ്പോൺസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് I1. എക്സൈറ്റേഷൻ എന്താണ്? 2 വോൾട്ട്സ് ആണ്, ഓക്കെ? I1/2, ഓക്കെ? സോ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ടു എക്സൈറ്റേഷൻ എന്താണ്? I1/2 ആണ്, ഓക്കെ? സോ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ദിസ് റേഷ്യോ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു exchange, even if you connect the source from input terminals to output terminals, right? So therefore നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ സോഴ്സ് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്ത്? ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസിൻ്റെ അവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ therefore ഇപ്പം എക്സൈറ്റേഷൻ എന്താണ്? 2 വോൾട്ട്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? I2 ആണ്. നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? I1/I2 ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ I1/I2 is equal to 2/2 which is equal to 1, right? So therefore the answer is 1. Suppose for example, ഇപ്പോൾ ഞാൻ say for example എൻ്റെ സോഴ്സ് ഇവിടെ 4 വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, right? 4 വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. In that case what will be I1/I2? In that case what will be I1/I2? So ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? I1/2. So from the first network it is I1/2. ആൻഡ് ഇവിടെയോ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? I2 ആണ്. എക്സൈറ്റേഷൻ എന്താണ്? സോ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 4, റൈറ്റ്? സോ therefore you can clearly see that I2 is equal to 2 times 4/2 into I1, so therefore 2 times I1, right? So obviously കാരണം ഈ ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്, എക്സൈറ്റേഷനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? I have scaled it by a factor of 2. obviously response also gets scaled by the same factor, right? ഇവിടെ 2നെ ഞാൻ 4 ആക്കി, 2നെ ഞാൻ 4 ആക്കി. എങ്ങനെയാണ് 4 ആക്കിയത്? I have multiplied it with 2, right? So I have scaled the excitation by a factor of 2, so therefore the response will also get scaled by the same constant, right? Now suppose for example ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഈ 2 വോൾട്ട്സിനെ -8 വോൾട്ട്സ് ആക്കി, റൈറ്റ്? സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതാണ് എൻ്റെ സോഴ്സ്, റൈറ്റ്? 8 വോൾട്ട്സ് ആക്കി. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പൊളാരിറ്റീസ് നൗ. സോ ദിസ് ഈസ് 8 volts with this polarity. So polarities എന്താണ്? മൈനസ് പ്ലസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore I1/2 from the first network, and what is the ratio of response to excitation from the second network? So I2 divided by, പറഞ്ഞോളൂ, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? I2 divided by, പറഞ്ഞോളൂ, I2 divided by, പറഞ്ഞോളൂ, എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ? I2 divided by -8 ആണ്, റൈറ്റ്? I2 divided by -8 ആണ്. സോ therefore എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? I2 is equal to -4 into I1 ആയിരിക്കും, right? -4 into I1 ആയിരിക്കും, right? So this is nothing but the reciprocity theorem. So therefore what does reciprocity theorem state? The ratio of response to excitation remains the same even if the source is interchanged from the input terminals to the output terminals, right? So therefore this is nothing but the reciprocity theorem, right? Now let us move on to the last theorem, which is nothing but the Millman's theorem. Okay, Millman's theorem ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ തിയറമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്തിൽ. എന്താണ്? അതായത് if you have n practical sources connected in parallel, നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് പോകണ്ട, ഞാൻ ആദ്യം Millman's theorem ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് if you have n practical voltage sources connected in parallel, right? n practical sources connected in parallel, then the Thevenin's equivalent of this n practical sources is given by, so the Thevenin's equivalent of this n practical sources connected in parallel is given by എന്താണ്? So VTH. So ഇതാണ് Millman's theorem
state ചെയ്യുന്നത് if you have n practical sources connected in parallel, the Thevenin's equivalent of this n practical sources connected in parallel connection. So VTH എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? So V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3 so on up to n sources ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Vn by Rn divided by 1 by R1 plus 1 by R2 so on up to 1 by Rn ആണ്, right? So RThevenin എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? R1 parallel, R2 parallel, R3 parallel so on, right? ഇതാണ് RThevenin, right? n resistance on n sources ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ n internal resistance കാണും. So therefore this is how you calculate the VThevenin and RThevenin, right? So once you get VThevenin and RThevenin, so all you have to do is just connect this 20 ohm and find the value I, right? So listen, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലാസ് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ all you can do is apply നോഡൽ അനാലിസിസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ, കാരണം എല്ലാം പാരലലാണ്. സോ ദെയർഫോർ ഇവിടെ ഞാനിപ്പം ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് വി അസൈൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദിസ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ നോഡ് ഈസ് വി, ഓക്കെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്. സോ ഇത് വി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും വി തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇതും വി തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇതും വി തന്നെ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഇവിടെ KCL അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, right? KCL apply ചെയ്താൽ മതി. So if you apply KCL you will end up with this equation, right? So നിങ്ങൾക്ക് VThevenin കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ VThevenin കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കണക്ട് ദ ലോഡ്, റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കണക്ട് ദ ലോഡ്. സോ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൈൻ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ടെർമിനൽ. സോ ദസ് V ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് VTH. സോ നിങ്ങൾ KCL എഴുതിയിട്ട് ഇഫ് യു സോൾവ് ഫോർ VTH യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഈക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലാസ് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി, റൈറ്റ്? ആർ ഈക്വലൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ആർ ഈക്വലൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി, അതായത് ആർ ഈക്വലൻറ്റ് ഓർ തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യു ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഡിയാക്ടിവേറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്? റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. സോ വെൻ യു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് 50 പാരലൽ 40 പാരലൽ 25 പാരലൽ 20, റൈറ്റ്? സോ അതായിരിക്കും Thevenin resistance, right? So that is nothing but the Thevenin resistance, right? So therefore ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഞാനിത് ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഐ ജസ്റ്റ് wanted to cover all the theorems. So therefore we have completed all the theorems, right? We have completed all the theorems. We have started with superposition theorem, Thevenin's and Norton's, maximum power transfer theorem, reciprocity theorem and Millman's theorem, right? Now we shall move on to the very important topic. So very important topic, which is nothing but your transients. So we should have completed the theorems in the last session. So അതുകൊണ്ട് ഞാൻ theorems last portion കുറച്ച് ഒന്ന് speed ആയിട്ടാണ് വന്നത്, so that we can spend more time on this particular topic, which is your transients, right? So which is your transients, right? So transients. So how do you what do you understand from this particular word transients, or why do you get transients in a particular network? So ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ transients എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? So transients occurs in a network. Suppose for example if you have a network with only resistors, so R1 R2, right? So do you expect transients in this particular network? No, right? So transients occurs in a network with memory elements, right? So transients occurs in a network with memory elements, right? So transients occurs due to the presence of memory elements. So transients occurs due to the presence of memory elements. So what are the memory elements? Memory elements L and C, right? L and C. So this is the first thing that you have to understand. So transients occurs in a network which consists of memory elements. So what are the memory elements? L and C. Why are these elements called memory elements? Because they have the ability to store energy, right? So now what we have to do is we have to understand what happens to these memory elements, okay, immediately after switching and long time after switching. So first I'll draw the timeline, right? So this is timeline. So this is t is equal to minus infinity, t is equal to 0 and t is equal to infinity, right? So this is your timeline, and assume that this is the instant at which the switch is closed, right? So this is the instant at which the switch is closed or open, right? So this is the instant at which the switch is closed or opened,
right? So therefore, what happens at this instant? So at t is equal to 0 minus and at t is equal to 0 plus. So we have already analyzed this, okay? So we have already seen the behavior of the memory elements just after the switching instant, and also the behavior of these memory elements in steady state. So how do you define steady state? Steady state, how do you define steady state? Long time after switching, right? Long time. So long time, ideally infinite duration after the switching action, right? So switching action, infinite time after switching action is nothing but your steady state condition, right? Steady state condition. So therefore, what we are interested in is we have to understand the behavior of the memory elements just after the switching instant and long time after switching. So this state we call it as steady state, right? So that is what is shown here. So listen, I told you that resistance will behave in the same way at all instants, right? So resistor will behave as resistor at t equal to 0 plus immediately after switching, and in steady state also the resistor behaves the same, right? So this is the first one, right? And look at the behavior of inductor. So inductor, as I told you, inductor can store energy, right? So inductor can store energy in the form of current and in the magnetic field, right? So therefore, what is the so this is nothing but inductor with initial current, right? So this is the initial current in the inductor, right? So what are the important points that we have derived regarding inductor? We have concluded that the current through the inductor cannot change instantaneously, right? The current through the inductor. So this is the instant at which assume that the switch has closed, right? So therefore, what is the current at this particular instant? The current through the inductor is IL of 0 minus, and current through the inductor at this particular instant is IL of 0 plus, right? So therefore, the first and most important condition that we have derived in the case of inductor is this: IL of 0 minus is equal to IL of 0 plus, that is the current for all the practical inputs. For all the practical inputs, the current through the inductor cannot change instantaneously, right? The current through the inductor cannot change instantaneously, and therefore, listen, what about the voltage across the inductor? Can the voltage across the inductor change instantaneously? All of you please respond. Can the voltage across the inductor can it change instantaneously? Can the voltage across the inductor, can it change instantaneously? Parnolu, please respond. Can the voltage across the inductor, can it change instantaneously? Yes, right? So current through the inductor cannot change instantaneously, but the voltage across the inductor, can change instantaneously, right? So this is, look at this one, the voltage across the inductor can change instantaneously, right? So this need not be equal, right? Pakshengile current has to be equal, right? The current for all the practical inputs, the current through the inductor cannot change instantaneously. So this is the first point that we have derived regarding the inductor, right? So now, so look at this one. We have seen this one, right? So what is the behavior of inductor just after the switching? So it behaves as open circuit. Listen, I'm not going to derive this. So in the detailed sessions we have derived this, right? So I have shown you why does the inductor behave as open circuit just after the switching instant, right? And in steady state, the inductor behaves as short circuit, right? The inductor behaves as short circuit in steady state, right? And what about the capacitor? Capacitor ne kuriche nammal endanu parnathu, the voltage across the inductor, the voltage across the capacitor cannot change instantaneously, right? The voltage across, so this is the voltage across the capacitor just before the switching instant, and this is the voltage across the capacitor just after the switching instant. So for all the practical inputs, the voltage across the capacitor cannot change instantaneously. But what about the current through the capacitor? Can it change instantaneously? Yes, right? The current through the capacitor, can change instantaneously, whereas voltage across the inductor can change instantaneously,
right? So these are the 2 points that we have derived. So based on this statement, we have also derived this result. So what is the behavior of capacitor? Immediately after switching, it behaves as short circuit, right? So it behaves as short circuit. Now if you look at these two cases, just after the switching instant, look at this one. The inductor behaves as open circuit with initial current flowing through it. Look at this one. I naught is nothing but the initial current. So this is a current flowing just before the switching instant, right? So current through the inductor just after the switching instant will be equal to I naught itself, right? So here, look at this one. We have replaced the capacitor with a short circuit, right? So here the capacitor is replaced with short. I am not going into the derivation, right? So the behavior is similar to short circuit, but it will preserve, it will contain the voltage V naught. V naught is nothing but the voltage just before the switching instant, right? So we have already derived this result. So look at this one. So V naught is just is the voltage across the capacitor just before the switching instant, okay? So the voltage across the capacitor cannot change instantaneously, the current through the inductor cannot change instantaneously, right? And in steady state, the capacitor behaves as open circuit, right? The capacitor behaves as open circuit. So these are the important points that you have to keep in mind, right? So when I stated these points, I told you that for all the practical inputs, right? So for all these conditions are valid only for practical inputs, right? So what happens when you give a ideal input? Suppose for example, what happens when you give a impulse input, right? So impulse input, so we'll look at it a little later. So first we'll refresh the important points here. So these are the points that you have to keep in mind, right? Now we will derive the models, okay? We'll derive the models of these memory elements in the S domain, okay? We'll derive the models of these memory elements in the S domain. So that is, listen, oftentimes we will be required to transform the network from time domain to S domain, right? So therefore you need to know the models of these memory elements in the S domain. Okay, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇവിടെ നമ്മുടെ this is the equation which relates voltage and current in the time domain. So V of t is equal to R into I of t. ഇതിന് ഞാനിപ്പം if I apply Laplace transform, this is what I get, right? So V of s is equal to R into I of s. So I told you resistor is independent of frequency. It behaves in the same way, okay, at all frequencies. So therefore, so R remains R. That is, when you transform the network from time domain to S domain, R remains R itself, right? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇവിടെ എന്താണ്? This is your inductor with the initial current, okay? This is the inductor with initial current I naught. Okay, so what is the other representation of inductor in time domain? So nokike e initial current ne they have represented it with a current source, right? So therefore this is nothing but equal to I naught, right? So I naught, so e I naught ne avare they have represented it with current source, okay? So both these representations are one and the same in time domain, okay? So both these are one and the same in time domain. Now what happens when you transform this network into S domain, right? So obviously L becomes SL. So we have looked at it in detail, okay? എങ്ങനെയാണ് L SL ആവുന്നത്, I naught by S ആവുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ്, right? Now when you apply source transformation, ഇവിടെ നിങ്ങൾ source transformation apply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് you can clearly see that, so this is a practical current source. So this practical current source can be converted into a practical voltage source. So therefore what will be the magnitude of the voltage source? IL of 0 minus by L. So IL of 0 minus by L multiplied by SL. So therefore S and S will cancel. So L into IL of 0 minus. So therefore this is what you get. Now when you apply source transformation, the most important point, the arrowhead should coincide with the positive polarity. So therefore minus plus, okay? So there will be no change in the impedance. So look at this one, SL and SL, right? So these are the models in S domain. These are the models in S domain, and these are the models in time domain. You can either use this model or this model. Will be frequently using this one, right? So this one, okay? So these two models are very, very important, okay? So all the models, that is in time, you should have the knowledge of the models of
memory elements in time domain as well as in S domain, right? So this is about the inductor, right? This is about the inductor. Now let us move on to the capacitor. So this is nothing but capacitor with initial voltage. So this is a capacitor with initial voltage. So what is the initial voltage across a capacitor? V0. Now what is other model of capacitor with initial voltage in time domain? So you can represent this voltage with a voltage source. So this is nothing but the initial voltage. So Vc of 0 minus is nothing but V0, right? So this is nothing but V0. Okay, so this is another model for charged capacitor in time domain, right? Now when you transform it into S domain, that is when you apply Laplace transform to this, this is what you get, right? So C becomes 1 by SC. C becomes 1 by SC. L becomes SL, right? So ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, അത്രയും സമയം കൂടി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, 1 by SC and this becomes Vc of 0 minus by S, and this is a practical voltage source. ഇതെന്താണ്? Practical voltage source ആണ്. Now you can convert this practical voltage source into a current source by applying source transformation, right? So എന്തായിരിക്കും current source in the magnitude എന്തായിരിക്കും? So voltage divided by the impedance, right? So therefore Vc of 0 minus by S divided by 1 by SC. So you can clearly see S and S will cancel, C മേലോട്ടേക്ക് പോകും. So ഇത് ഇവിടെ വരും, right? So look at the direction of the arrowhead. The arrowhead should coincide with the positive polarity. So therefore these are the models of the capacitor in S domain, right? In S domain, right? അത് കൂടാണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത്? You have to remember the conclusions of the first order circuits, right? So first order circuit. So what do you mean by the first order circuit? So the order of the circuit is decided by the number of memory elements in the circuit. The order of the circuit is decided by the number of memory elements in the circuit, right? So the differential equation corresponding, the differential equation corresponding to a first order circuit will also be of order 1, right? So differential equation will be of order 1 for first order circuits, right? The differential equation which governs this circuit will be of order 1, right? So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തതാണ്. Okay, so ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. So when the switch is closed at t is equal to 0. So what is this one? So Vi is equal to this is I of t. So therefore this will also be I of t once you close the switch. So therefore V of t minus I of t into R, or R into I of t, right? So this is minus R into I of t, and what is the voltage across the inductor? So L di by dt is equal to 0. So this is equal to L di by dt plus R into I of t is equal to Vi, right? So if you divide the entire equation with L, so this is what you get, right? So therefore the resultant differential equation is of order 1. So look at the order of this differentiation. So this is first order derivative, right? So therefore this is a differential equation which governs this circuit, right? So this differential equation is of order 1, right? So therefore the order of the circuit is decided by the number of memory elements. You can clearly see that there is only one memory element in this particular circuit, inductor with initial current I0, right? So the solution to this differential equation is nothing but this one, right? So this is very, very important. So IL of t is nothing but I final, right? So final plus initial minus final into e raised to minus t by tau multiplied by u of t, right? Multiplied by u of t. So this is a solution to this differential equation. So again, I am not going to derive this solution. Okay, so now listen. So this equation I have derived for calculating the current. Okay, so this is I of t. The same I of t will flow through all the network elements, right? So listen, I have written this differential equation for calculating this parameter called I of t, right? Now if you write a differential equation for say any other parameter, right? So the resultant differential equation will also be of order 1,
right? And the resultant solution will also be of this form, right? The resultant solution will also be of this form. Suppose if, for example, I want to calculate VL, I need to get equation for VL, right? So in that case, what will be the equation for VL of t? VL of t will be equal to VL of infinity plus VL of 0 minus VL of infinity into e raised to minus t by tau into u of t. So whole multiplied into u of t. Right now, say for example, I have to calculate the voltage across the resistor, right? So voltage across the resistor. So if I write the differential equation for calculating this parameter VR, so the resultant equation will also be the first order differential equation, and the solution for VR will also be of this form, right? So please keep these points in mind. Okay, now let us move on to the next circuit. Now, most importantly, what is tau? Tau is nothing but the time constant, right? Tau is nothing but time constant. Now tell me, what is time constant of a first order RL circuit? What is the time constant of first order RL circuit? So tau is equal to L by R. Tau is equal to L by R. Okay, time constant. The units of time constant is nothing but seconds, right? So what does time constant give you? It gives you the time taken. So it gives you a rough idea of the time taken by the circuit to reach the steady state, right? The time taken by the circuit to reach the steady state. So this is nothing but the time constant. Units of time constant is nothing but seconds. Okay, now let us look at the second circuit. So this is also a first order circuit, because I can clearly see that there is only one memory element in this particular circuit, which is nothing but capacitor with initial voltage V0, right? So obviously the differential equation governing this particular circuit will be of order 1, right? Will be of order 1. So therefore obviously the solution to that differential equation will be of this form, right? So you can clearly see that this term, so this is nothing but, if you split this, so Vc of t is equal to V final into u of t plus V initial minus V final into e raised to minus t by tau into u of t, right? So we call this term as the steady state response and this term as the transient response, right? Transient response. Okay, the same explanation is valid for this this equation as well, right? So this is very, very important. Okay, so this is, listen, this is the only term that survives in the steady state, because look at this one, as t tends to infinity, what happens to this term? E raised to minus infinity becomes 0, right? So this is the only term which survives in the steady state, right? So this is nothing but the steady state response, and this is nothing but the transient response. Now tell me, what is the time constant of this particular circuit? So time constant of a RC circuit is nothing but RC. Units of time constant is nothing but seconds, right? So these are the important points that you have to keep in mind before listen. ഇവിടെ ഞാനിപ്പം equations ഒന്നും derive ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Now അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് problem solving ലോട്ട് പോവാം. So look at the first problem. So all of you please look at the first problem. Okay, the time constant for the given circuit will be, the time constant for the given circuit will be, so ഈ question ലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ first tell me what will be the order, what will be the order of this particular circuit. എന്തായിരിക്കും ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ. സോ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, the order of the circuit is decided by the number of memory elements എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, right? So ഇവിടെ എനിക്ക് എത്ര memory elements കാണുന്നുണ്ട്? 1 2 3, right? So therefore order of the circuit is equal to 3. If this is your answer, then you are wrong, right? Then you are wrong, right? So how do you calculate the effective order of the circuit? How do you calculate the effective order of the circuit? So ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എലിമെൻസിനെ
എലിമെൻസിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്, റൈറ്റ്. സോ സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ എനിക്കൊരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്, കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്, യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഐ ഹാവ് 3 capacitors of which these 2 capacitors are in parallel, right. So therefore they become എന്തായിരിക്കും 1 farad, they are in parallel, so therefore they become 2 farads, right. So the equivalent capacitance is nothing but 2 farad, and this 2 farad is in series with 1 farad, so therefore the overall equivalent capacitance is nothing but 2 into 1 by 2 plus 1 is equal to 2 by 3 farad, right. So this is the equivalent capacitance, right. Now what is the equivalent resistance? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so this current source is open circuited, right. So therefore നോക്കിക്കേ, if I inject a current I amperes, the same current will flow through both the 3 ohm resistors. So therefore the value of the net equivalent resistance will be equal to 3 plus 3 is nothing but 6, right. So therefore equivalent resistance is 6 ohms and equivalent capacitance is 2 by 3 farad. So therefore time constant is equal to R equivalent into C equivalent. So therefore 6 into 2 by 3, right. 6 into 2 by 3. So therefore this is nothing but 2. So therefore 4 seconds, right. So 4 seconds. So this is the answer, right. So this is how you calculate the effective order. It already നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ this is how you calculate the effective order. സോ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എനിക്ക് ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് ഓർഡർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തത്, കാരണം I have only one capacitor, right. So I have only one capacitor, so therefore this is essentially a first order circuit. Okay, this is essentially a first order circuit, first order RC circuit. So therefore the time constant of a first order RC circuit is nothing but RC, right. So ഇവിടെ we have calculated the equivalent resistance and equivalent capacitance, right. So therefore this is the time constant of this particular circuit, right. So first I have calculated the order, effective order, right. So don't just blindly give the count of memory elements. So check whether you can find the equivalent of these memory elements, right. So here it was easy for me to find the equivalent capacitance, right. So this is how you calculate the order and thereby the time constant, right. So now let us look at the next problem. So look at the next problem. So in the circuit shown below, the initial capacitor voltage is 4 volt. എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ബിലോ ദ ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റർ. ലിസൺ, ട്രാൻസിയൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ സ്ഥിരം പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ സ്ഥിരം പറയാറുണ്ട്, അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന വേരിയബിൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിർത്തരുത്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു അനലൈസ് ദ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്, റൈറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത്, ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടും. ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കോർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എംടെക്കിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു നോളജ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം ആ വേരിയബിൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് സെർവ് ദ പർപ്പസ്. സോ ട്രൈ ടു അനലൈസ് ദ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. എന്താണ് ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് നടത്തിക്കോളൂ. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, യു ഹാവ് എ capacitor with the initial voltage 4 volt. Okay, switch S1 is closed at t is equal to 0. t equal to 0 ൻ്റെ അവിടെയാണ് സ്വിച്ച് S1 ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു 5 മൈക്രോ ഫാരഡ്, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരുന്നു 4 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു. സോ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്. സോ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് അല്ലായിരുന്നു. സോ ദെയർഫോർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും 4 വോൾട്ട്സ് തന്നെയാണ്. 4 വോൾട്ട്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും, കാരണം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാത്തില്ല. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് എനർജി ഉണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാത്തില്ല, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടൈം ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so if you look at this one, so this is the timeline. So at t this is 0, and say from minus infinity to t, if I plot the capacitor voltage, so Vc of t ഞാൻ plot ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ from minus infinity to t is equal to 0, tell me what is the capacitor voltage. So it is fixed at 4 volt, right. 4 വോൾട്ടിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്.
4 വോൾട്ടിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. കാരണം എനിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാത്തില്ല, കപ്പാസിറ്ററിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാത്തില്ല. നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് t is equal to 0? സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ therefore what happens? So this is 5 ohm resistor, right? So this is nothing but 5 ohm resistor. So therefore എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സോ ഏത് circuit ആണ്? So this is a first order RC circuit. So therefore I'll directly use the equation. So എന്താണ്, ഞാനിപ്പം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So Vc of t is equal to V final plus V initial minus V final into e raised to minus t by tau whole multiplied by u of t. റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി അറിയാം, അവർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, 4 വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ സർക്യൂട്ട് എന്താണ്? സോഴ്സ് ഫ്രീ ആർ സി സർക്യൂട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? സോഴ്സ് ഫ്രീ ആർ സി സർക്യൂട്ട്. സോ therefore you can clearly see that there is no source, there is no independent source in the network, right? So what happens? ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു അനാലജി പറഞ്ഞായിരുന്നു, നോക്കിക്കേ. സോ നമ്മുടെ ആർ എൽ ആൻഡ് സി, സോ ദീസ് 2 network elements are intelligent sisters, whereas this one, so this guy has no memory, right? So എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? രജിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടിയാലും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടിയാലും രജിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹി കീപ്സ് ഓൺ സ്പെൻഡിങ്, right? So in the presence of the parents, all the 3 children get pocket money, right? So resistor in the, he keeps on spending the money, whereas the inductor and capacitor will store the money or will save the money for the future use. Okay, so this is aditya point. Now in the absence of parents, endana cheyyunnathu, the sisters or the memory elements in the energy saved or the pocket money saved will be given to the register. Okay, so ഈ രജിസ്റ്റർ എന്താണ്? അവന് പോക്കറ്റ് മണി പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയാലും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയാലും അവൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ഹി കീപ്സ് ഓൺ സ്പെൻഡിങ്, റൈറ്റ്? സോ ഹി ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ്, ഹി ഡസ് നോട്ട് സേവ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ, റൈറ്റ്? സോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ സെയിം ആണ്. സോ എന്താണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റ്സ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്, റൈറ്റ്? എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വേറാസ് ഇവിടെ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? എനർജി സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പേരൻസ്, ദ എനർജി സേവ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഗിവൻ ടു ദിസ് ബ്രദർ, റൈറ്റ്? സോ therefore നോക്കിയേ, ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം, സോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് 4 വോൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, 4 വോൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ, അതായത് ഇനിഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി വി സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി എത്രയാണ്? 5 മൈക്രോ ഫാരഡ് ഇൻറ്റു 4 into 4 or 16, right? So എത്രയാണ്? This will be 8 into 5, so therefore 40 microjoules ഉണ്ടായിരുന്നു. Initially കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് 40 മൈക്രോ ജൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം എന്തായിരിക്കും? ദിസ് എനർജി സേവ്ഡ് ബൈ ദ കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി ഗിവൻ ടു ദ രജിസ്റ്റർ. പക്ഷേങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹി കീപ്സ് ഓൺ സ്പെൻഡിങ്, റൈറ്റ്? സോ ലോങ് ടൈം ആഫ്റ്റർ ദ സ്വിച്ചിങ് എന്തായിരിക്കും? ഇവ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാശ് മുഴുവൻ രജിസ്റ്ററിന് കൊടുത്തു. ആൻഡ് obviously എന്തായിരിക്കും? at one point the money left with the capacitor will be equal to 0 because all the money that she had is transferred to this guy, and even in the edu he kept on spending, right? So at one point there will be no money left with the capacitor, right? So this is what we have learned in the class. Okay, now ഇനി ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞോളൂ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ വോൾട്ടേജ്? സോ ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു 4 വോൾട്ട് ആണ്. ഫൈനൽ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? ഇത് സിൻസ് ദിസ് ഇസ് സോഴ്സ് ഫ്രീ സർക്യൂട്ട്, സോ therefore എന്തായിരിക്കും? ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ എനർജി വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് ടു ദ രജിസ്റ്റർ. ആ എനർജി മുഴുവൻ രജിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹി കീപ്സ് ഓൺ സ്പെൻഡിങ്, റൈറ്റ്? സോ ദ എനർജി വിൽ ബി ഡെസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റർ, റൈറ്റ്? സോ therefore ഫൈനൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ എന്തായിരിക്കും? 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. സോ therefore what happens here? So if you substitute these values into this equation, so 0 plus initial is nothing but 4 minus 0 into e raised to minus t by tau whole multiplied by u of t, right? So therefore Vc of t is nothing but 4 into e raised to minus t by tau into u of t, right? So what is tau? Tau is nothing but r into c. R എത്രയാണ്? 5 ohm. C എത്രയാണ്? 5 microfarads, right? So therefore 25 microseconds ആണ് time constant, right? So therefore you can clearly see that എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ കീപ്സ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ആൻഡ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം. എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ദ ചാർജ്
in microcoulombs. The charge, you have to answer the question in microcoulombs. The charge lost by the capacitor from t is equal to, so നോക്കിക്കേ ഇവിടെ t is equal to, t മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ, t is equal to say ഇത് t 25 microseconds ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, and ഇവിടെ t എത്രയാണ് 100 microseconds ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, right? So what is the charge lost by the capacitor from 25 microseconds to 100 microseconds? So therefore നിങ്ങൾ charge എങ്ങനെയാണ്, so initial charge എത്രയായിരുന്നു, so charge stored by the capacitor, so q is equal to cv, right? So initial charge with the capacitor എത്രയായിരുന്നു, so c എത്രയാണ് 5 microfarad into c 5 microfarad into voltage എത്രയായിരുന്നു 4 volt ആണ്, so therefore 20 micro units of charge എന്താണ് coulombs ആണ്. Okay, so initial charge with the capacitor എത്രയായിരുന്നു 20 micro coulombs ആയിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ as a function of time എന്താണ്, so this will be delivered to the resistor and the resistor will continuously dissipate energy in the form of heat, right? So നോക്കിക്കേ എത്ര ചാർജ് ആണ് കപ്പാസിറ്ററിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് in this interval, right? So the charge lost by the capacitor from 25 microseconds to 100 microseconds, so that is what we have to calculate, right? So therefore we have to calculate the charge in the capacitor at t is equal to 25 microseconds, right? So this is nothing but c into voltage across the capacitor at t is equal to 25 microseconds, right? So how do you calculate the charge in the capacitor at t is equal to 100 microseconds? So this is equal to c, listen, capacitance ന്റെ value മാറുന്നില്ല, only capacitor voltage ആണ് മാറുന്നത്, right? So as a function of time capacitor voltage ആണ് മാറുന്നത്, so therefore c into vc of t at t is equal to 100 microseconds, right? So therefore c എത്രയാണ്, c is nothing but 5 microfarad, so this is 5 into 10 raised to minus 6 into what is the voltage across the capacitor at t is equal to 25 microseconds. So ശ്രദ്ധിക്കണം tau ഞാൻ already കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു, so therefore look at this one, so this is 4 into e raised to t 25 micro ആണ് and tau also 25 micro, so minus 25 micro by 25 micro is nothing but 1, right? So therefore this is the charge in the capacitor at 25 microseconds, right? So ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തോളൂ, ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ. Okay, so take out your calculators and find out this value. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ, so this is equal to 5 into 10 raised to minus 6 multiplied by voltage across the capacitor at 100 microseconds, so 4 into e raised to minus 100 microseconds divided by 25 micro, right? കാരണം e raised to minus t by tau ആണ്, tau ഞാൻ already calculate ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, so therefore calculate this one, so this is nothing but 4, right? So 5 into 10 raised to minus 6 into 4 e raised to minus 4, right? ഇത് ചെയ്തിട്ട് listen എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, you have to find the charge lost, right? So therefore so you have to subtract this one, right? So you have to subtract these two values, so ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടും subtract ചെയ്യുമ്പോൾ the answer to this particular question comes out as, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോളൂ, ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ, എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് 38, problem number 38, 6.98 microcoulombs, okay, 6.98 microcoulombs ആണ് കിട്ടുന്നത്. So this is the charge lost, okay, this is the charge lost by the capacitor in the interval 25 microseconds to 100 microseconds. Is that clear? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ, ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ, എല്ലാവർക്കും ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ, yes or no? പെമിത മനസ്സിലായില്ലേ, എവിടെയാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്? പെമിതയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, നോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നോ എന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? പെമിത ഇപ്പം ഇട്ട മെസ്സേജ് ആണോ അതോ നേരത്തെ ഇട്ടാണോ?
ഓക്കെ 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 ശരി ശരി. ഈ PDF എവിടെ കിട്ടും? ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. സോ ബിനുവിന് മനസ്സിലായോ? ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ? പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ ബിനു? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്ത് സ്ക്രീനിനകത്ത് നോക്കി എഴുതരുത്. എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അത്രയും സമയം തരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് പോകുന്നത്. സോ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നറിയാം, പക്ഷേ എന്നാലും ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ, സോ നൗ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക്. ലിസൺ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട് വന്നേക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും തോറും നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റേ ടിൽ ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. സോ in the figure shown, the ideal switch has been so ideal switch has been open for a long time. സോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കറണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കിക്കേ. കറണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സോ ഇവിടെ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു, കറണ്ടും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതിനകത്തിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ IC, സോ ഇതെന്താണ്? കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ IC, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ അറിയാം. സോ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു C ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് V(t). ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തേ. സോ C എത്രയാണ്? 5 മൈക്രോ ഫാരഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇത് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 4 ഇൻറ്റു e⁻t/τ ഇൻറ്റു -1/τ, റൈറ്റ്? -1/τ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ടൗ എന്ന് പറയുന്നത് RC ആണ്. സോ ഇവിടെ C ഓൾറെഡി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ദെയർഫോർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? -4/R. R എത്രയായിരുന്നു? R 5 ohms അല്ലേ? R 5 ohms ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ R 5 ohms ആണ്. സോ ദെയർഫോർ -4/5 ഇൻറ്റു e⁻t/τ, റൈറ്റ്? സോ IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നോക്കിക്കേ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് IC നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? IC നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സോ അതിനെ ഞാനിപ്പം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, IC ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? അറ്റ് t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 -4/5 ആണ്, റൈറ്റ്? -4/5 ആൻഡ് ആസ് t ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണ്? 0ലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ദെയർഫോർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് പോകുന്നത്. സോ നോക്കിക്കേ, കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ IC എങ്ങനെയായിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്തത്? ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്തത്, താഴോട്ടേക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി സപ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി flowing out of the capacitor. So ഇതായിരുന്നു initial voltage, right? So obvious ആണ്, according to passive sign convention, whenever a network element is delivering power, the current through the network element flows from lower potential to higher potential. So അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയേ. നോക്കിയേ, കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയേക്കുന്ന കണ്ടോ? സോ കറണ്ടിൻ്റെ വേവ് ഫോം ഞാൻ വരച്ചു, റൈറ്റ്? ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പം ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ VCയും പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, ICയും പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? കറണ്ട് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും? സോ കറണ്ട് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റർ, സോ കറണ്ട് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും? IR വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു -IC. ഇത് IC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ -IC ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു റിലേറ്റ് IR ആൻഡ് IC, റൈറ്റ്? സോ ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു അനലൈസ് എ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്തിൽ സർക്യൂട്ട് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചാർജ് മാത്രമല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഇതിനകത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് അനലൈസ് എ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ. ഇൻ ദ ഫിഗർ ഷോൺ, ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കോളും. സോ ലിസൺ ടു ദിസ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഇൻ ദ ഫിഗർ ഷോൺ, ദ ഐഡിയൽ സ്വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഓപ്പൺ ഫോർ ലോങ് ടൈം, റൈറ്റ്? സോ it has been open for long time. So ഞാൻ timeline എടുക്കുവാണ്. This is -infinity, this is t is equal to 0 and this is infinity. Okay, this is infinity. So t is equal to 0 minus, അതായത് 0 മൈനസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു, 0 പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ ഇത് പറഞ്ഞോളൂ, അതായത് t is equal to 0 ആണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്
ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അറ്റ് t is equal to 0 മൈനസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇറ്റ് റിമെയിൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം പൊസിഷൻ ഫ്രം -infinity to 0 മൈനസ്. സോ ദെയർഫോർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് അറ്റ് t is equal to 0 മൈനസ് എന്താണ്? സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്. സോ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. കപ്പാസിറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അറ്റ് t is equal to 0 മൈനസ് I am going to draw the nature of the circuit. So therefore this is 10 volt. ഇത് 10 volt ആണ്. ഇത് 5 kilo ohm ആണ്. ഇത് capacitor. I am just replacing it with open circuit, right? So ഇത് open circuit വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. കാരണം നോക്കിക്കേ, t equal to 0 മൈനസിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ആദ്യം സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ്, ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ I am just replacing the memory elements with open circuit and short circuit. So switch എന്തായിരുന്നു? ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. റൈറ്റ്. സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. സോ therefore this is 1k and in steady state we know that the inductor will be short circuit. Right. So എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സോ I have to calculate the current through the inductor at 0 minus and voltage across the capacitor at 0 minus. റൈറ്റ്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് IL of 0 മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും IL of 0 മൈനസ് ആയിരിക്കും, ഇതും IL of 0 മൈനസ് ആയിരിക്കും, ഇതും IL of 0 മൈനസ് ആയിരിക്കും. സോ therefore the same current is flowing in the entire circuit, right? So the same current flows through all the network elements, right? So എന്തായിരിക്കും? IL of 0 minus is equal to 10 divided by സെയിം കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ദ നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ്. കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഇല്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്കും കറണ്ട് ഇല്ല. റൈറ്റ്. ഇത് 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്, ഇതും 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്. സെയിം കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ 5k പ്ലസ് 4k പ്ലസ് 1k. റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ 10 by 10k. റൈറ്റ്. സോ 5 plus 5. സോ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. റൈറ്റ്. 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു the current through the inductor cannot change instantaneously. So IL of 0 minus is equal to IL of 0 plus ആയിരിക്കും. So this is equal to 1 milliampere ആണ്. Right. So this is equal to 1 milliampere ആണ്. Right. So is that clear? ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? IL of 0 minus എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? അതുപോലെ തന്നെ I want you to calculate the voltage across the capacitor. So voltage across the capacitor കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് all I do is apply KVL in this particular loop. കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് ഡ്രോപ്പ് അറിയാം 1 milliampere. So 1 milliampere is flowing through this resistor. So therefore drop എത്ര ആയിരിക്കും? So based on the current direction I have marked the polarities. So 5k into 1 milli എത്ര ആയിരിക്കും? 5 volt ആയിരിക്കും. Right. So ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ ഞാൻ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 10 minus 5 minus VC of 0 minus is equal to 0. Right. So therefore VC of 0 minus is equal to 5 volt ആണ്. Right. VC of 0 minus is equal to 5 volt ആണ്. So therefore VC of അതായത് voltage across the capacitor cannot change instantaneously. So therefore VC of 0 minus is equal to VC of 0 plus is equal to 5 volt. Right. So നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? I have drawn the circuit at t is equal to 0 minus. എനിക്ക് t equal to 0 മൈനസിൻ്റെ അവിടുത്തെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് I have to decide the nature of the circuit, right? So ഇതാണ് switching instant. തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്. സോ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി എലിമെൻറ്റ്സിനെ ഇൻഡക്ടർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചും കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വെച്ചും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് വി ഗോട്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് t is equal to 0, then magnitude of the current through 4 kilo ohm resistor, right? So ഏതാണ് 4 kilo ohm? ഈ 4 kilo ohm resistorലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് at t is equal to 0 plus. Right. So therefore immediately after switching, so അതായത് t equal to 0 plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is immediately after switching, right? So this is immediately after switching. നമുക്കറിയാം immediately after switching inductor എങ്ങനെയായിരിക്കും? Inductor will be replaced with open circuit and capacitor will be replaced with short circuit, right? So therefore listen, ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കപ്പാസിറ്ററിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ലിസൺ, കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് പ്രിസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. റൈറ്റ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. സോ ദിസ് ഈസ് 10 volt. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 10 volt. ദിസ് ഇസ് 5 kilo ohm. ഇവിടെ കപ്പാസിറ്ററിനെ നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ്സ് ബിഹേവിയർ ഇസ് സിമിലർ ടു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ നോക്കിക്കേ,
the voltage across, so look at this one, so the voltage across the capacitor cannot change instantaneously. So ഞാൻ എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സർക്യൂട്ട് at t is equal to 0 plus, right? So the voltage across the capacitor cannot change instantaneously, so ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും, 5 volt ആയിരിക്കും, right? So this is nothing but 4 kilo ohm, and ഇവിടെ എന്താണ്, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ സ്വിച്ചിനെ ഞാനിപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇൻഡക്ടർ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഡക്ടർ. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സ്വിച്ചിങ് ദ ഇൻഡക്ടർ വിൽ ബിഹേവ് ആസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്, ബട്ട് ദ current will still flow to continue to flow through the inductor because current through the inductor cannot change instantaneously. So this will be equal to 1 milliampere, right? This will be equal to 1 milliampere. റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 വോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇത് 0 വോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? നോക്കിക്കേ, ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എത്രയാണ്, 5 വോൾട്ട് ആണ്. അതായത് ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദിസ് നോഡ്, ഈ നോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും, സോ സെയിം 5 വോൾട്ട് ഇവിടെയും കയറി വരും. സോ 5 വോൾട്ട് അറ്റ് ദിസ് നോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള എൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അറിയാം. ഓക്കെ, ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അക്രോസ്, ഒരു റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ ദ എൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. എൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറണ്ടിലൂടെ ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ ഈ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ? സോ I is equal to 5 minus 0 by 4k, right? So therefore 5 by 4 milli, right? So 1 point എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, 1.25 അല്ലേ? So 3.45, the answer is 1.25, right? So this is nothing but 1.25 milliamperes, right? So എനിക്ക് എന്താണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ കറണ്ട് ആണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് t ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസിൻ്റെ അവിടുത്തെ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് സാധാരണ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡു ദ അനാലിസിസ്, റൈറ്റ്? സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം VL ഓഫ് 0 മൈനസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ? VL ഓഫ് 0 മൈനസും 0 പ്ലസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ IC ഓഫ് 0 പ്ലസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ? സോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, VL ഓഫ് 0 പ്ലസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, IC ഓഫ് 0 പ്ലസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? സോ നോക്കാം നമുക്ക്, എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഫോർ അസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡക്ടർ VL ഓഫ് 0 പ്ലസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇവിടെ 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും 1 മില്ലി ആംപിയർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ അപ്പം ഇതും 1 മില്ലി ആംപിയർ ആയിരിക്കും. സോ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡ്രോപ്പ് എത്ര ആയിരിക്കും, സോ 1 മില്ലി ആംപിയർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ 1 കിലോ ഓം. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 വോൾട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഞാൻ ഇനി ഇപ്പം ഈ ലൂപ്പിൽ KVL എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് VL ഓഫ് 0 പ്ലസ്, ആൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് -1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ്? യു ആർ മൂവിങ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, സോ ദെയർഫോർ 1 ആയിരിക്കും. സോ VL ഓഫ് 0 പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, -1 വോൾട്ട് കിട്ടും, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് IC ഓഫ് 0 പ്ലസ് വേണം. ഈ കറണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ, എത്രയാണ്, 1.25 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് കിട്ടി, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്, ഈ കറണ്ട് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്, 1.25. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ക്ലിയർലി. സോ ഇത് എത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, 1.25 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് കറണ്ട്, എനിക്ക് ആ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. നോക്കിക്കേ, സോ ഈ കറണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും, ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അതിൻ്റെ എൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്, ലിസൺ, പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദിസ് നോഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് എത്രയാണ്, സോ between these two nodes I have only 10 volts, so therefore the voltage at this node with respect to ground, so 10 volts ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, 5 വോൾട്ട്സ് ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റർ എത്രയായിരിക്കും, സോ I is equal to 10 minus 5 by 5k എത്രയായിരിക്കും, 1 മില്ലി ആംപിയർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ 1 മില്ലി ആംപിയർ ആയിരിക്കും. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടുന്ന് 1 മില്ലി ആംപിയർ വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇവിടുന്ന് 1 മില്ലി ആംപിയർ വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 1.25 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് പോവുകയാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഓബ്വിയസ്ലി ഈ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും,
0.25 milliamperes ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്. സോ എന്നോട് എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? സോ IC ഓഫ് 0+, ഇതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? മേളിലോട്ടേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു യു റിലേറ്റ് 0.25 milliamperes and IC of 0+? Obviously IC of 0+ is minus 0.25 milliamperes, right? So this is how you solve the problem. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes or no? Okay. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. So let us look at the next question. So in the circuit shown, the switch is thrown from position A to position B at time t is equal to 0. Okay, so it is thrown from position A. Position A എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതാണ്, right? So ഇതായിരുന്നു position A, right? So you can clearly see that the capacitor is connected to ground. So therefore the initial voltage എത്രയാണ്? 0 volt ആണ്. കാരണം the capacitor is connected to the ground. Okay, now എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? It is thrown from position A to position B at time t is equal to 0. So ഞാൻ timeline വരയ്ക്കാം. So this is minus infinity, this is t is equal to 0 and this is infinity, right? So ഇവിടെയാണ് switch from A to B connect ചെയ്തേക്കുന്നത്. So the energy in microjoules taken from the 3 volt source to charge the 0.1 microfarad capacitor from 0 to 3 volt. Okay, so അതായത് what is the energy taken by the 3 volt source to charge the 0.1 microfarad capacitor from 0 to, so obviously നോക്കിക്കേ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? നോക്കിക്കേ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, അതായത് at t is equal to 0 plus എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം. at t is equal to 0 plus എന്ത് സംഭവിക്കും? So this is nothing but 120 ohm resistor. ഇത് എത്രയാണ് ഈ വോൾട്ടേജ്? അതായത് വോൾട്ടേജ് at this node with respect to ground ഇത് 3 volt ആണ്, right? So at t equal to 0 plus നമുക്കറിയാം the capacitor will behave as short circuit, right? Initial voltage ഉണ്ടോ? Initial voltage VC of 0 minus എത്രയാണ്? 0 volt. So that will be equal to VC of 0 plus, right? So therefore the capacitor is behaving as short circuit, right? So initial voltage എത്രയാണ്? അതും 0 ആണ്, right? അതും 0 ആണ്, right? So therefore what will be the current? current എത്രയായിരിക്കും പോകുന്നത്? 3/120, right? 3/120. So this is nothing but 1/40 amperes, right? So therefore നോക്കിക്കേ ഈ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതായത് 1/40 amperes ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, right? So therefore the capacitor starts charging, right? So capacitor starts charging. So capacitor across ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താവും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കാരണം capacitor will start charging, കാരണം കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 1/40, റൈറ്റ്? നൗ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? സോ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് 3 വോൾട്ടിലോട്ട് എത്തി, റൈറ്റ്? സോ എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ദ എനർജി ടേക്കൺ ഫ്രം ദ 3 വോൾട്ട് സോഴ്സ് ടു ചാർജ് 0.1 മൈക്രോഫാരഡ് ഫ്രം 0 to 3 വോൾട്ട് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അതായത് എനിക്ക് ഇപ്പം ഇഫ് ഐ നോ ദ current through this voltage source, if I know the current through this voltage source, I can easily calculate the energy delivered by the source. Okay, so what is the energy delivered by the source? Okay, so energy taken from the 3 volt source ആണ്. അതായത് what is the energy delivered by the source? So energy is equal to integral p dt ആണ്, right? So നോക്കിക്കേ, how do you calculate the power? Product of voltage and current. So therefore what is the voltage? What is the magnitude of this voltage? 3, right? So what is the current? So current എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, right? So into I of t dt, right? Into I of t dt, right? So നോക്കിക്കേ, ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആർ സി സർക്യൂട്ട്. സോ ദെർഫോർ വി സി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? So this is equal to, you can clearly see that this is V final plus V initial minus V final into e raised to minus t by tau,
right? So ഇത് capacitor charge ചെയ്ത് steady stateൽ എവിടെ എത്തും? So at t is equal to infinity നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്? ഇത് 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇത് 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കോളൂ, ഇത് 120 ഓം. സോ ദെയർഫോർ ഇത് 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക? നോക്കിക്ക്, ഇത് 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് എത്ര ആയിരിക്കും? 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും? നോക്കിക്കേ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 - 0 - VC ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ VC ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി എത്രയാണ്? 3 - 0 എത്രയാണ്? 3 വോൾട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, ചാർജ് ചെയ്ത് അതായത് 0യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ചാർജ് ചെയ്ത് എവിടം വരെ എത്തി? 3 വോൾട്ട്സ് വരെ എത്തി, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക്. VC ഓഫ് t ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരുന്നു? 0 ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? 0 - 3 × e⁻t/τ, right? So 3 × 1 - e⁻t/τ into u of t ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. at t is equal to 0 ഇതെന്തായിരിക്കും? e⁻0 1 ആയിരിക്കും. സോ therefore 3 × 1 - 1 0 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് VC of t, right? Now as t tends to infinity എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയേക്കുന്നത്? സോ ഇത് as t tends to infinity this becomes 0, right? കാരണം e⁻∞ എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ therefore the voltage across the capacitor, ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ the capacitor charges exponentially, right? So in steady state it reaches 3 volt. Okay, in steady state it reaches 3 volt. ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ, ഇങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത്? ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈ കറണ്ട് ആണ് വേണ്ടിയത്, റൈറ്റ്? സോ ഈ കറണ്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കറണ്ട് തന്നെയാണ് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഇത് ആക്ച്വലി current, this is a circuit at t equal to 0 plus, this is a circuit at t is equal to infinity. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ വി ഷാൽ ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ഇസ് വാലിഡ് ഫോർ t greater than 0, right? That is t in between 0 and infinity, right? So therefore നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? So this is 3 volt, this is 120 ohm and this is your capacitor, right? So this is your capacitor. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് 0.1 മൈക്രോഫാരഡ്, റൈറ്റ്? സോ therefore എനിക്ക് I of t ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് I of t ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ therefore ഇത് I of t ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും I of t തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 × I of t ആണ്. സോ therefore നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എനിക്ക് 3 × I of t വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I of t എനിക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് I of t is nothing but the current flowing through the capacitor. So therefore I of t is equal to c into derivative of V of t, right? So therefore I am just using the voltage and current relationship across the capacitor. So therefore c എത്രയാണ്? 0.1 microfarad. Okay, c is nothing but 0.1 microfarad, or simply I'll write it as c. Okay, derivative of V of t. So നോക്കിക്കേ, derivative of 3, നോക്കിക്കേ, ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 3 minus 3 into e⁻t/τ, റൈറ്റ്? സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്? 0 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 3 minus 3 into e⁻t/τ. സോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആദ്യത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അടുത്ത എന്തായിരിക്കും? -3 into e⁻t/τ -3 into e⁻t/τ into -1/τ, റൈറ്റ്? സോ ഇതായിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ ഇവിടെ മൈനസും പ്ലസ് ആവും. സോ therefore ടൗ എന്താണ്? R into C ആണ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, സിയും ക്യാൻസൽ ആവും. സോ therefore 3/R into e⁻t/τ, റൈറ്റ്? വി ആർ ഡൂയിങ് ദ അനാലിസിസ് ഫോർ t greater than 0. സോ therefore ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? U of t കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കറണ്ട്, right? So R എത്രയായിരുന്നു? 120 ohm ആണ്. So therefore I'll also write this one. So this is nothing but 120 ohm, right? So you can clearly see that capacitor voltage എക്സ്പെറൻഷ്യലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിൽ അതായത് കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ്? നോക്കിക്കേ, at t equal to 0, at t is equal to 0 3/120 ആയിരുന്നു, and it is exponentially decreasing,
right, exponentially decreasing, right. So therefore this is the current in the circuit, right. So capacitor charge അതായത് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 1/40. ഇവിടെ നോക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് എത്രയായിരുന്നു 1/40 തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്. 1/40 ആണ്. നൗ ആസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഡിക്കേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു പെർഫോം ദ അനാലിസിസ്, റൈറ്റ്. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായോ? യെസ് ഓർ നോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അക്സ, സെമിത, ബിനു, ആശ്രയ്, ഓക്കെ. ഐ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എനർജിയും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. എനർജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി ടി ആണ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇൻറ്റഗ്രൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പവർ ആണ്. സോ ദെർഫോർ 3 ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് ടി ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. സോ ഐ ഓഫ് ടി ഇതാണ്. സോ ഇത് എത്രയായിരുന്നു? 3 ആയിരുന്നു, ഓക്കെ. സോ കറണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 3/120 into e raised to minus t by tau, right. This is nothing but the current, right. So dt, and നോക്കിക്കേ എപ്പോഴാണ് 3 വോൾട്ട്സിലോട്ട് എത്തിയത്? ഇൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ദ എനർജി ഡെലിവേർഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ്, എനർജി ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ചാർജ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഫ്രം 0 to 3 വോൾട്ട്, റൈറ്റ്. 0 to 3 വോൾട്ടിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി ടേക്കൺ ഫ്രം ദ 3 വോൾട്ട് സോഴ്സ്? സോ 0 to 3 വോൾട്ട് എപ്പോഴാണ് എത്തിയത്? ആഫ്റ്റർ ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ, റൈറ്റ്. സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ, സോ therefore what should be the limits of this integral? It should be from 0 to infinity, right. So therefore നോക്കിക്കേ 9/120 integral e raised to minus t by tau dt, right. So പെട്ടെന്നൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തോളൂ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് the answer to this particular question comes out as problem number 46. It comes out as 0.9 microjoules. ഞാൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ്, നിങ്ങൾ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്തോളൂ. 0.9 micro, right. So the answer to this particular question is 0.9 microjoules, okay. So ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് പോകാം, okay. So one more problem, okay. So look at this particular problem. So this is very important, okay. This is very important. So എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? A combination of 1 microfarad capacitor, with an initial voltage എത്രയാണ്? -2 volts ആണ്, okay. Initial voltage എത്രയാണ്? -2 volts is in series with 100 ohm resistor, okay. It is connected to a 20 milliampere current source. നോക്കിക്കേ, ഇതുവരെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആർ സി സർക്യൂട്ടിന് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് ഇവർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. സോ കറണ്ട് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ദർ ആർ മെനി ഇൻഫറൻസസ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. സോ ലിസൺ ടു ദിസ് very carefully. Is connected to a 20 milliampere ideal DC current source by operating both switches at t is equal to 0. So എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? at t is equal to 0 ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഓക്കെ. ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, റൈറ്റ്. സോ at ഇത് ടൈം ലൈൻ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ദിസ് ഇസ് t is equal to 0, ദിസ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഫോർ t less than 0 ഇത് ഈ സ്വിച്ച് എന്തായിരുന്നു? ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് കറണ്ട് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലോയിങ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്. ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു, കറണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ at t is equal to 0 എന്തോ ചെയ്തവർ? they have opened this one and they have closed the switch, right. they have closed the switch, right. they have closed the switch, right. So അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓൾസോ they have clearly mentioned that there is an initial voltage of -2 volt, okay. -2 volt initial voltage ഉണ്ട്. So if you write the voltage and current relationship across a capacitor, so I is equal to C into d by dt of V, right. Or I of t is equal to C into d by dt of V of t,
right? So V of t, I of t is equal to idana, right? So enike ഞാനിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് കറണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേ ആണ്. സോ വോൾട്ടേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും വി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/c ഇൻറ്റഗ്രൽ -∞ ടു ടി ഐ ഓഫ് ടി ഡി ടി ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ വോൾട്ടേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/c ഇൻറ്റഗ്രൽ -∞ ടു 0 മൈനസ്, റൈറ്റ്? സോ സ്വിച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് 0 മൈനസ്. സോ ഐ ഓഫ് ടി ഡി ടി, ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. 1/c, അതായത് നോക്കിക്കേ, ഇതാണിപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ ആ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, -∞ ടു 0 മൈനസ് ആൻഡ് 0 മൈനസ് ടു ടി, റൈറ്റ്? സോ ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, -∞ ടു 0 മൈനസ് ആൻഡ് 0 മൈനസ് ടു ടി, റൈറ്റ്? ഐ ഓഫ് ടി ഡി ടി, right? And ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. We call this as the initial voltage. Okay, we call this as the initial voltage. So therefore V of t is equal to initial voltage എത്രയാണ്? Vc of 0 minus, right? Plus 1/c into integral 0 minus to t I of t dt. റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ഇറ്റ് ആസ് -2, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഞാൻ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. വി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു -2 പ്ലസ് 1/c ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 മൈനസ് ടു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇനി കറണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്? കറണ്ട് ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്, ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്, ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 20 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ കറണ്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വി നോ ഹൗ ടു മാർക്ക് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ സി, right? So therefore ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ therefore IC and what about this current source? So ഈ current sourceന്റെ magnitude എത്രയാണ്? 20 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് ആണ്, right? So how do you relate IC and 20 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ്? രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. So therefore ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? So this is nothing but IC. So therefore IC is nothing but 20 milli, right? 20 milli DC ആണ്. So therefore 20 milli into dt, right? So therefore V of t is equal to -2 plus C എത്രയാണ്? The magnitude of capacitance തന്നിട്ടുണ്ടോ? 1 microfarad, right? So therefore this is nothing but 1 microfarad. So ഇവിടെ ഞാൻ യൂണിറ്റ്സ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So 1 micro integral, ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So therefore 20 milli into t, right? 20 milli into t, right? So ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ therefore എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? V of t കിട്ടി. V of t is equal to -2 milli and micro cancel ആവും, right? Milli and micro cancel ആവും. So therefore ശ്രദ്ധിക്കണം, milli and micro cancel ആവും. Okay, so ശ്രദ്ധിച്ചേ. So this will be 20, ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത്? 10⁻³ അത് മേളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് 20 into 10⁻3, right? So 10⁻3 into t, right? So V of t is equal to -2 plus 20 into 10⁻3t, right? So therefore ഇവിടെ you can see a very interesting relationship. അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് t is equal to 0 എന്തായിരിക്കും? -2 ആണ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് -2 വോൾട്ട്, റൈറ്റ്? t is equal to 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 0 ആണ്, right? Now as t increases you can clearly see that ഏത് ഫോമുലാണ്? y is equal to mx plus c ഫോമുലാണ്, right? So therefore നോക്കിക്കേ, സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ്. സോ therefore ഇങ്ങനെയാണ്, റൈറ്റ്? സോ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? ലീനിയർലി ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ലീനിയർലി ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ, അതായത് ആർ സി കോമ്പിനേഷൻ്റെ അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്പൊനെൻഷ്യലി ആയിരുന്നു കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? സോ വെൻ യു കണക്റ്റഡ് ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻക്രീസ് exponentially,
right? So നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ across the RC circuit the voltage across the capacitor increases exponentially, whereas നിങ്ങൾ ഒരു DC current source കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ the voltage across the capacitor increases linearly. This is a very 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 important inference, right? This is very very important, വളരെ 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 important inference ആണിത്, right? So ശ്രദ്ധിക്കാം. So look at this one. So this is VC of t, right? ഇനി ഇപ്പം നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, which of the following graphs shown in the options approximates the voltage Vs across the current source over the next few seconds. Okay, so നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് what is the plot of Vs. Okay, Vs എന്താണ്, the voltage across the current source over the next few seconds. Okay, so ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത് Vs ആണ്. So obviously എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ഞാൻ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് Vs plus minus VC. Okay, and ഇതെന്തായിരിക്കും, so this will be the voltage across the resistor. So therefore this is VR. ഇവിടെ ഞാൻ VR എന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഇത് IC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും IC തന്നെ ആയിരിക്കും, right? So this is the equation. Okay, so Vs എന്തായിരിക്കും, Vs will be equal to VC minus VR ആയിരിക്കും, right? VC minus VR ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, അതായത് ഈ കറണ്ട് എത്രയാണ്, ഇത് ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം എത്രയാണ്, 20 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ്. സോ ഇത് 20 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും 20 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദെയർഫോർ എന്തായിരിക്കും, ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ 20 മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ 200 ഓം റെസിസ്റ്റർ. സോ 100 ഓം റെസിസ്റ്റർ 20 into 100 എത്ര ആയിരിക്കും, 2K ആയിരിക്കും, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മില്ലി. സോ ദെയർഫോർ 2 വോൾട്ട്, right? So therefore this is nothing but 2 volt. So the voltage across the resistor എന്താണ്, 2 volt. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്, 20 milli multiplied by 100, 2 volt, right? So VR is equal to 2 ആണ്, right? So VR ഇതെന്തായിരിക്കും, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് I made a mistake here. So this is plus, okay, plus VR, കാരണം ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് it becomes plus VR, right? So VS is equal to VC plus VR, right? So therefore VR എത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, 2 volts ആണ്, right? So VS is equal to VC plus 2, right? And VC of t ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. സോ therefore VS of t എന്തായിരിക്കും, VC of t plus 2 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ VC of t എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, VC of t ഞാൻ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്, ഇതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ. സോ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, -2 plus 20 into 10 raised to 3t plus 2. So therefore എന്തായിരിക്കും, ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. സോ VS of t എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ you can clearly see that there is a linear relationship. So VS of t is equal to 20 into 10 raised to 3t, right? So therefore y is equal to mx form ആണ്. So എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, it starts at 0, കാരണം at t is equal to 0 ഇത് 0 ആണ്, and it increases linearly, right? So I want every one of you to understand what happens in this particular circuit, right? So എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്, the voltage across the source increases linearly, right? So listen, ലാപ്ലേസ് ആണോ മോർ ഈസിയർ? സോ ലാപ്ലേസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ടൈം ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലാപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് പക്ക മാത്തമാറ്റിക്കലായി പോകും. ഓക്കെ, പക്ക മാത്തമാറ്റിക്കലാവും. ഇവിടെ എനിക്ക് നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓരോ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, 2 volts ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എല്ലാ അനാലിസിസും മുഴുവൻ ലാപ്ലേസ് ഡൊമൈനിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലാപ്ലേസ് ഡൊമൈനിലും ചെയ്യാം, ടൈം ഡൊമൈനിലും ചെയ്യാം. ടൈം ഡൊമൈനിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ലാപ്ലേസ് ഡൊമൈനിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ക മാത്തമാറ്റിക്കലായിപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലാപ്ലേസ് ഡൊമൈനിലോട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലോട്ട് എത്താം. പക്ഷേങ്കിൽ അതിനകത്തിലെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ടൈം ഡൊമൈനിൽ തന്നെ അനാലിസിസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ലേസിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ, യാതൊരു ഇതും ഇല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഡൊമൈനിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ, ഇവിടെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ്? സോ ഇവിടെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് VC of t അല്ലേ? ഓക്കെ, VC of t അല്ലേ? ഇവിടെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ്?
ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അതായത് ഞാനിപ്പം ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആർ സി സർക്യൂട്ടിനെ ചാർജ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? സോ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ്? എനിവൺ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ്? ആർ സി സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ആർ സി സർക്യൂട്ടിനെ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തത് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ്? എനിവൺ? ബിനു? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? ആർ സി സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ആർ സി സർക്യൂട്ടിനെ ചാർജ് ചെയ്തത് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞോളൂ. അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് പോവാം. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. എനിവൺ? ആശ്രയ്, ഫിമിത, ബിനു, അക്സ? ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിന് പോവാം. ഫൈസ് ഉണ്ടോ? ഫൈസ്? എനി ആൻസേഴ്സ്? ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. So listen, time constant എന്താണ്? The time taken by the circuit to reach the steady state, right? So ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് ലീനിയർലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കുവാണ്. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം എന്താണ്, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻക്രീസസ് ലീനിയർലി, റൈറ്റ്? സോ എത്രയായിരിക്കും ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? കാരണം നോക്കിയാൽ അത് ഒരിക്കലും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നിടത്തോളം കാലം the voltage across the capacitor increases linearly and therefore the time constant is infinity, right? Whereas നോക്കിക്കേ, സെയിം ആർ സി സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? ആർ ഇൻറ്റു സി ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? ആർ ഇൻറ്റു സി ആയിരുന്നു ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ആർ ഇൻറ്റു സി ആയിരുന്നു ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണ്? ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. സോ take a 10 minutes break, come back at 9:05. okay, so come back at 9:05. അടുത്ത ചോദ്യവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വന്നോളൂ.
Hello students, welcome back to the session. So let us look at the next problem. Ellarku audible ano? Audio video ellarkum clear ano? Audio okay alle? So all of you please look at this particular problem. എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? A square pulse of 3 volts amplitude is applied to a CR circuit shown in the figure. So you have a RC circuit, and to this RC circuit എന്താണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്? A square pulse of 3 volt. Okay. The capacitor is initially uncharged. So therefore the initial voltage across the capacitor എന്താണ്? Vc of 0 minus is equal to 0 volt എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So therefore this is also equal to Vc of 0 plus, right? So the voltage across the capacitor cannot change instantaneously. എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? The output voltage V2, this is output voltage. You have to calculate V2 at t is equal to 2 seconds. Okay, so you have to calculate the voltage across the resistor, or the output voltage at t is equal to 2 seconds. Okay, so നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a square pulse of magnitude 3 volt, amplitude 3 volt, and what is the pulse width? So pulse width is nothing but 2 seconds. Okay, so first we'll plot the circuit at t is equal to 0, right? At t is equal to 0. Okay, now before actually plotting the output, I want you to calculate the time constant of this particular circuit. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. So therefore what will be the time constant? So time constant is nothing but R into C. So R into C പറഞ്ഞോളൂ, R into C is nothing but R എത്രയാണ്? 1K multiplied by C എത്രയാണ്? 0.1 micro, right? So this is equal to 0.1 milli, right? So 0.1 milliseconds, right? So 0.1 milliseconds. So this is time constant. Okay, this is time constant. And what is the pulse width? So pulse width is nothing but, so this is the pulse width, which is nothing but 2 seconds. Okay, so this is the pulse width. I'll represent the pulse width with 2 seconds. Okay, or this the pulse width with capital T. And what about the time constant? Time constant is 0.1 milliseconds. So what is the relationship between the pulse width and tau? So t is very much greater than tau, right? T is very much greater than tau. So time constant is very small, right? So what is the conclusion? Time constant is very small, right? So time constant is very small. So if time constant is very small, if time constant is very small, what do you infer from this one? If time constant is very small, the time taken by the system to reach steady state is very small, right? So time constant is very small. So what do you infer from this? The time taken by the circuit to reach steady state is very small. Okay, now so നമുക്ക് നോക്കാം, at t is equal to 0 എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. This is short circuit. Okay, so the capacitor behaves as short circuit. Okay, the capacitor behaves as short circuit, and this is the resistor. So therefore the output voltage is simply equal to 3 volt, right? Because the voltage across the capacitor cannot change instantaneously. So therefore immediately after switching, the capacitor behaves as short circuit, and the initial voltage is also 0 volt. So therefore whatever input we have connected, so at t is equal to 0 plus, what is the amplitude of the input signal? 3 volts, right? So therefore this is 3 volts. So therefore output voltage is equal to 3 volts, right? So this is what happens at t is equal to 0 plus, right? Now since the pulse width is very much greater than tau, or since the time constant is very small, what happens? What will be the voltage across the capacitor at t is equal to 2 seconds? Look at this one. The capacitor will start charging instantaneously, right? The capacitor will start charging instantaneously. So therefore what happens? The capacitor, look at this one, the capacitor starts charging instantaneously because the time constant is very much small when compared to the pulse width. So therefore the capacitor charges to 3 volt, right? The capacitor charges to 3 volt. So this is the
charging path, right? So the capacitor charges through this particular path. So therefore, what is the current? The current is nothing but 3 by 1k, right? So or 3 milliamperes. So therefore, the current through the capacitor is nothing but 3 milliamperes. So therefore, the capacitor starts charging, and since the time constant is very small, the capacitor charges to 3 volts very quickly because time constant is very small, right? So therefore, look at this one, the capacitor voltage. So I'll draw it here. So the capacitor will start charging instantaneously, and it reaches 2 volts very quickly. It reaches 3 volts very quickly, right? It reaches 3 volts very quickly because look at this one, the time constant is very small. So therefore, the time taken by the circuit to reach the steady state is very small. So therefore, the capacitor reaches 3 volts very quickly. Right? Now, എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? The voltage, the output voltage at t is equal to 2 seconds. Right? So what is the voltage? അതായത് what is the voltage at the input at t is equal to 2 seconds? So you can clearly see that the input voltage drops down to 0. Right? The input voltage drops down to 0 at t is equal to 2 seconds. Right? So therefore, I will draw the circuit at t is equal to 2 seconds. Right? So this is your capacitor which is now charged. So this is your capacitor which is now charged to 3 volt, right? So this is 1 kilo ohm, and you can clearly see that the input has dropped to 0 at 2 seconds, right? So therefore, the input source is equal to 0. So therefore, I can replace it with the short circuit. So therefore, this is connected to the ground, right? So therefore, what is the output voltage? V2, right? So this is what you have to calculate. So look at this one. So between these two nodes, if I call these nodes as A and B, what is the voltage between A and B? V2, right? Now what are the network elements that you have between A and B? You have a capacitor and whose voltage is, look at this one, this is 3 volt, right? So if you write KVL inside this loop, what is it that you get? So plus minus, so you are moving from higher potential to lower potential, so minus 3, and ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും minus V2 കാരണം you are moving from higher potential to lower potential, voltage drop ആണ്, so negative, so this is equal to 0, so V2 is equal to minus 3 volt, right? V2 is equal to minus 3 volt. So എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? Since the time constant is very small, time constant വളരെ കുറവാണ് when compared to the pulse width, so therefore the capacitor starts charging very quickly. Right? It starts charging very quickly. So therefore, capacitor voltage പെട്ടെന്ന് 3 വോൾട്ടിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് 3 വോൾട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ 2 seconds ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻപുട്ടിനെ അവർ ഇൻപുട്ട് ഹാസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ടു 0. Right? So therefore, we know that the voltage across the capacitor cannot change instantaneously. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് at t equal to 2 seconds അവിടെ output voltage ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So therefore, since the voltage across the capacitor cannot change instantaneously, എന്തായിരിക്കും? So at t is equal to 2 plus instant അവിടെ you can clearly see that the voltage across the capacitor is still 3 volt, and therefore the voltage, output voltage will be equal to minus 3 volt. Right? So this is how you solve this particular problem. Right? Now, let us move on to the next problem. So this is very frequently asked question. ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും, ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റുഡൻസും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ടു ദിസ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഒന്നുമില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഒരു സിഗ്നലിനെ എങ്ങനെയാണ് മാത്തമെറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിളാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തതാണ്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എല്ലാവരും വായിച്ച്. The circuit shown in the figure is used to charge the capacitor alternately from 2 current sources as indicated. Right? So രണ്ട് current source ഉണ്ട്. ഇവിടെ 1 ampere ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1 ampere ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ കറന്റ് സോഴ്സ് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന് അപ്വേർഡ്സ്, ഒന്ന് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളത്. സോ ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇറ്റ് ചാർജസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഫ്രം 2 current sources. The switches S1 and S2 are mechanically coupled and connected as follows. Okay, എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ n is equal to 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ n is equal to 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ therefore 0 to 0 plus 1. So that is in the interval t, in the interval 0 to t, എന്താണ് S1 to P1, S1
to P1. S1 എവിടെയാണ്? സോ ഇതാണ് S1, ഇതാണ് സ്വിച്ച് S1. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്വിച്ച് S1. സോ S1 എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? P1ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ S2 എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? P2ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Right? So therefore, when S1 is connected to P1, you can clearly see that the current source is actually connected to this 1 farad capacitor. Right? ഇവിടുത്തെ current source ഇതിന് കണക്റ്റഡ് ആണോ? അല്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് സോഴ്സ് P2ലോട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത്. സോ ദെർഫോർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക. Right? So therefore there will be no current due to this 1 ampere current source in this interval. Right? So therefore ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമ്മുടെ capacitor will start charging in this particular path. Okay, ഈ particular പാത്തിലായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. Right? So അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will be? കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. റൈറ്റ്? സോ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ ഇവിടെയും 0 ആണ്. റൈറ്റ്? ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് VC ഓഫ് ടി. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് എലിമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് VC ഓഫ് ടി. റൈറ്റ്? സോ ഈ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്ന 1 ആംപിയർ കറണ്ട്, സോ ഇറ്റ് കംസ് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ നോഡ് ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇല്ല. കാരണം ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ. റൈറ്റ്? സോ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഹാസ് 0 ഇനിഷ്യൽ ചാർജ്. സോ ദെർഫോർ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ എന്തായിരിക്കും? 0 ആണ്. സോ ദെർഫോർ ദിസ് ഇസ് 0 വോൾട്ട്. റൈറ്റ്? നൗ അടുത്തത് എന്താണ്? What will be the voltage across a capacitor? So നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു the initial voltage. Okay, initial voltage plus 1 by C integral 0 minus 2t I dt. Right? So initial voltage എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? ഇത് 0 വോൾട്ട് ആണ്. Right? So therefore 0 plus 1 by C is 1 farad. Right? So 0 minus 2. നോക്കിക്കേ. So 0 minus 2t where t is in between this interval. Right? So T is in between this interval. Current എത്രയാണ്? 1 ampere ആണ്. So 1 into dt. Right? So therefore this is nothing but, so integral dt is t. upper limit substitute ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? t ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. So therefore നോക്കിക്കേ, in this interval, that is when t is in between 0 to capital T, that is S1 is connected to P1, and in this interval we have calculated the capacitor voltage as T. Right? So therefore എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും, അതായത് 0 to T, so 0 to capital T, 0 to capital T, the voltage across the capacitor എങ്ങനെയാണുള്ളത്? It is linearly increasing and at T is equal to capital T എന്തായി? ഇത് T ആവും. Right? So therefore it reaches T. Right? It reaches T at capital T. At T is equal to capital T, the capacitor voltage reaches capital T. Right? Now ഇതായിരുന്നു ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്താണ്? അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇപ്പം n ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 0 plus 1 into t, capital T. So capital T, so t in between capital T and ഇവിടെ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 2t. Right? So therefore 2t. ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? S1 to Q1. So S1 is now connected to Q1. Okay? S1 ഏതാണ്? ഇതാണ് S1. So S1 is now connected to Q1 and S2 is connected to Q2. Right? So S2 ഏതാണ്? ഇതാണ് S2. Now S2 is connected to Q2. Right? S2 is connected to Q2. Right? So therefore ഇപ്പം സ്വിച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി. ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി. That is, you can clearly see that S2 is connected to Q2. Right? So therefore ഇപ്പം എന്തായി? So this current will flow through this branch and ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നത്. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ? ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, വീണ്ടും ദ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ചാർജിങ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ദ കറണ്ട് ഇസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഓൾറെഡി ഒരു ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. എത്രയാണ്? അറ്റ് t is equal to t, capacitor has a initial voltage of, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് T ആണ്. റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഇൻ ദിസ് ഇൻ്റർവെൽ, ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ? T in between capital T to 2t. റൈറ്റ്? capital T to 2t എന്തായിരിക്കും? കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? സോ അഗെയിൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഹിയർ. സോ ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് 1 by C ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, T എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ T to
So this will be capital T to T, right? Capital T to T. So I dt ആണ്, right? So ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതെന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി സി ആൻഡ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ സി. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ. പക്ഷേ എങ്കിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത കറണ്ട് ഐ സി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഹൗ ഡു യു റിലേറ്റ് ദിസ് ഐ സി ആൻഡ് ദിസ് 1 ആംപിയർ? ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus 1 ampere, right? So therefore ഇവിടെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം you have to be careful, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും -1 ampere ആയിരിക്കും, right? So what is the initial voltage? So ഇവിടെ 0 മൈനസ് ആണോ? അല്ല, ഇവിടെ 0 മൈനസ് അല്ല, കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ T മൈനസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? കാരണം T മൈനസ്, സോ കാരണം ഇൻ്റർവെൽ എവിടെയാണ്? T to 2T ആണ്. സോ therefore ഇത് T മൈനസ് ആയിരിക്കും, ഓക്കെ? സോ ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വിൽ ബി ഫ്രം T to T, റൈറ്റ്? സോ ക്യാപിറ്റൽ T to സ്മോൾ t, ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. സോ വി സി ഓഫ് ടി മൈനസ്, അതായത് എത്രയാണ്? എത്രയായിരിക്കും? സോ ഇത് ടി ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി പ്ലസ് 1/c എത്രയാണ്? 1 ഫാരഡ് ആണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ടി ടു ടി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ആണ്, റൈറ്റ്? കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഇത് ഐ സി ആണ്, ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ഡി ടി, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ടി പ്ലസ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ടി മൈനസ്, right? So capital T minus T minus T, right? So T minus T, so therefore എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 2T minus T ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, right? 2T minus T ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. So therefore you can clearly see that the slope of this one, so VC of T is equal to എന്തായിരിക്കും? VC of T is equal to -T plus 2T ആണ്, right? So therefore Y is equal to mx plus c ആണ്. So you can clearly see that the slope of this line എത്രയാണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്, റൈറ്റ്? സ്ലോപ്പ് ഈസ് -1, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ എന്തായിരിക്കും? ലീനിയർലി ഇൻക്രീസിങ് അല്ല, ഇപ്പോൾ ലീനിയർലി ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് T to 2T എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം, ഓക്കെ? സോ അറ്റ് T ഈക്വൽ ടു T കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ടീൻ്റെ അവിടെയാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എത്രയായിരുന്നു നോക്കിക്കേ? ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? Y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ലൈൻ, ഓക്കെ? Y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ലൈൻ. സ്ലോപ്പ് എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ? 1 into T. സോ ദെയർഫോർ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എത്രയായിരുന്നു? സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 0 T to 2T ഇൻ്റർവെല്ലിൽ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? -1 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, the line starts നോക്കിക്കേ going downwards because slope എത്രയാണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്, റൈറ്റ്? the slope is negative, റൈറ്റ്? ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ലീനിയർലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇനി ഇപ്പം അറ്റ് T ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2T എത്രയാവും എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അറ്റ് T, സോ വി സി ഓഫ് T അറ്റ് T ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2T എന്താവും? സോ ടീനെ ഇപ്പം ഞാൻ 2T വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം എനിക്കിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേണം, റൈറ്റ്? 2Tൻ്റെ അവിടെ എത്രയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? സോ -2T പ്ലസ് 2T എന്തായിരിക്കും? ഇത് 0 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത്, സോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് 0 എത്തി, റൈറ്റ്? സോ അഗെയിൻ ഇത് വീണ്ടും 0 വന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത സ്വിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി? S1 എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി? വീണ്ടും P1 മാറി, ആൻഡ് ഈ S2 എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി? P2 മാറി. വീണ്ടും കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ചാർജിങ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് 1 ആംപിയർ കറണ്ട് സോഴ്സ്. വീണ്ടും സെയിം സാധനം കണ്ടിന്യൂ ആവും, റൈറ്റ്? സോ ഇത് വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യും, പിന്നെയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, പിന്നെയും ചാർജ് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, ചാർജ് ചെയ്യും, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ്, right? This is what you get. So this is how the voltage across the capacitor varies, okay? So ആദ്യത്തെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു, ഓക്കെ? 0 to 2T ഇൻ്റർവെൽ, ഈ ഇൻ്റർവെൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു, ഓക്കെ? ഇത് ടി സർക്യൂട്ട് അല്ലേ? ഏത് സർക്യൂട്ട്? ട്രാൻസ്മിഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഏത് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ബിനു? Okay, so this is nothing but the voltage waveform, okay? This is nothing but the voltage waveform. ഇനി ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത്?
വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ ഓപ്ഷനും എടുത്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? ഇനീഷ്യലി ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ്, ഓക്കെ, സ്ലോപ്പ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ലീനിയർലി ഇൻക്രീസിങ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കണം ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ റാമ്പ് സിഗ്നൽ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ റാമ്പ് സിഗ്നൽ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ റാമ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്? ഇത് റാമ്പ് സിഗ്നൽ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്ലോപ്പ് എന്തായി? 1ൽ നിന്ന് -1 മാറി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഇഫ് ഐ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് വൺ -1 whole raised to 0, n is equal to 0 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി n ഈക്വൽ ടു 1 എടുക്കുമ്പോൾ -1 ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 2t. ഓക്കെ, മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 3t, ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഇത് ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ, അതായത് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി യു ഓഫ് ടി, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് ടി യു ഓഫ് ടി. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, ടീൻ്റെ അവിടെയാണ് ഈ സിഗ്നൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി, റൈറ്റ്? സോ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ, അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി, ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? ടി ആണ്, റൈറ്റ്? ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടി ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് 1 ആണ്, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും 1 ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി, ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? ടി ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതും ടി ആണ്, ഇതും ടി ആണ്, റൈറ്റ്? സോ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ ദെയർഫോർ ഇതിനെ ഞാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് സോ ടി മൈനസ്, അതായത് ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽസിനെയും ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദെയർഫോർ യു ഗെറ്റ് a linearly increasing line, റൈറ്റ്? സോ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടീൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടീൻ്റെ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ടി ആണ്, ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ടി ആണ്. സോ ടി മൈനസ് ടി ബിക്കംസ് 0, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0. ആൻഡ് നോക്കിക്കേ, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കേ, രണ്ടും സെയിം ലൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ദെയർഫോർ ഇത് മൈനസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 0 തന്നെ കിട്ടും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ആവുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇത് നമുക്കൊരു സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം, നോക്കിക്കേ, ഇതൊരു സോ ടൂത്ത് പോലെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സോ ദെയർഫോർ ഓപ്ഷൻ എ എന്തായാലും അല്ല, റൈറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ എന്തായാലും അല്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി, അതാണിത്. രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നലും ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഞാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ എനിക്ക് ഇതാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇതാണ് കിട്ടിയത്. സോ ദെയർഫോർ എന്തായാലും ഇത് ഓപ്ഷൻ അല്ല. നൗ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും എടുക്കണം. ഞാൻ നേരിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പോവാണ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കേ. ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തോളൂ. സോ ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി. സോ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം. സോ ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി, ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി പ്ലസ് n ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും -1 ആയി. -1 ഇൻറ്റു 2. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ബിക്കംസ് -2, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ബിക്കംസ് -2 ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ടി മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 2t ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് 2t, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇനി ഇപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ആദ്യം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേ. സോ ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ എന്താണ്? ഇത് ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ. സോ റാമ്പ് സിഗ്നലാണ്, ഇതാണ് റാമ്പ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ടി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി. സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പ് 1 ആണ്. Now what about t minus t into u of t minus t? So ഇത് t ആണ്. സോ t minus t into u of t minus t എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഡിലേഡ് വേർഷൻ ബൈ t സെക്കൻഡ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് t ആണ്. സോ
ടീൻ്റെ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? അതും ടി ആണ്, റൈറ്റ്. സോ രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നൽ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ടിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ഷിഫ്റ്റഡ് ദ സിഗ്നൽ ബൈ ടി സെക്കൻഡ്സ്. സോ ദെയർഫോർ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്. കാരണം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി, നോക്കിക്കേ, ടി മൈനസ് ടി എന്താണ്? 0. അപ്പോൾ 0യിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. നേരെ മറിച്ച് മറ്റേത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ഇതെന്തായിരുന്നു? ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്. സോ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി, നോക്കിക്കേ, ടിയിൽ നിന്നാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ടിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇത് നോക്കിക്കേ 0യിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, right. Now also what is the slope of this one? Slope of this one is nothing but 2, right. ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? 2 ആണ്, റൈറ്റ്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഇത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? അതായത് 0 to t ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദെയർഫോർ ഐ ഗെറ്റ് 0 to 2 അവിടെ എനിക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടും, റൈറ്റ്. സോ ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നോക്കിക്കേ, യു ഹാവ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് 1 ആൻഡ് യു ഹാവ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് 2 ആൻഡ് യു ആർ സബ്ട്രാക്ടിങ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ റിസൾട്ടൻറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയായിരിക്കും? റിസൾട്ടൻറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ നെറ്റ് സ്ലോപ്പ് എത്രയായിരിക്കും? 1 minus 2 -1 ആവും, റൈറ്റ്. സോ -1 ആവും. സോ ദെയർഫോർ ദ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിക്രീസിങ്, റൈറ്റ്. കാരണം ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് +1ഉം ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് -1ഉം, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നലും കൂടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇതും കൂടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ എക്സാക്ട്ലി, അതായത് ഈ ടേംസിനെ എല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സിഗ്നലിനെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് വേവ് ഫോം, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? യെസ് ഓ നോ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? So look at the next problem. So listen, this is also very very important. This is also very 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 important. Okay, so ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ നമ്മുടെ മുഴുവൻ എൻറ്റയർ കോഴ്സിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ടൈം വേരിയിങ് രജിസ്റ്റർ തന്നേക്കുന്നത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം കെയർഫുള്ളി. The RC circuit shown below has a variable resistance, right. So നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കിക്കേ, ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ രജിസ്റ്റർ തന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുഴുവൻ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിൻ്റെ കോഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദിസ് വെരി കെയർഫുള്ളി. So given by the following expression, so R of t നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. R of t is equal to R0 into 1 minus t by capital T ആണ്, where R0 is equal to 1 ohm and C is equal to 1 farad. We are also given that T is equal to 3 R0 into C, where R0 is equal to 1 ആണ്, C is equal to 1 farad ആണ്. So therefore capital T എത്രയായിരിക്കും? 3 into 1 into 1, which is nothing but T is equal to 3 seconds കിട്ടും, right. And the source voltage VS എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? So VS എവിടെയാണ്? ഇതാണ് VS is equal to 1 volt ആണ്, right. If the current at time T is equal to 0 is 1 ampere, so current at time T is equal to 0 1 ampere എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Then the current I of t in amperes at time T is equal to capital T by 2. Capital T by 2 അവിടെ കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പം എന്താണ്, ഇത് സിമ്പിൾ ഒരു RC സർക്യൂട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ കറൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? അതായത് I final പ്ലസ് I initial മൈനസ് I final ഇൻറ്റു e raised to minus t by tau യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ റോങ് ആൻസർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ ഈ ഈക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അണ്ടർ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ സർക്യൂട്ട് എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ ടൈം ഇൻവേരിയൻറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ ടൈം ഇൻവേരിയൻറ്റ്, ടൈമിനനുസരിച്ച് നോക്കിക്കേ
we have derived this equation under the assumption that the network elements are assumed to be time invariant elements. ഇവിടെ പക്ഷെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ടൈം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുവാണ്. നോക്കിക്കേ R of t is equal to, so resistance is a function of time, right? So time മാറുന്ന അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So you no longer can use this equation, right? So you can't use this equation any longer because this equation is derived under the assumption that all the network elements are time invariant elements, right? പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ എന്താണ്? ടൈം വേരിയൻ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ടൈം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നുണ്ട്. സോ therefore you cannot use this equation for the analysis of this particular problem, right? സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം, റൈറ്റ്? സോ ഇത് ആക്ച്വലി ടൈം വേരിയിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ്, ലിസൺ, ഒബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് ലാപ്ലാസ് എസ് ഡൊമെയിൻ അനാലിസിസും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എസ് ഡൊമെയിൻ അനാലിസിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് എസ് ഡൊമെയിനിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. നോക്കിക്കുക എന്താണ് ആർ ഓഫ് ടി, ഇത് ടൈം വേരിയിങ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ therefore ഇവിടെ എസ് ഡൊമെയിൻ അനാലിസിസും പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇനി ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ടൈം ഡൊമെയിൻ അനാലിസിസ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? സോ ടൈം ഡൊമെയിൻ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഞാൻ KVL എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് അറ്റ് t is equal to 0, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് അറ്റ് t is equal to 0. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? സോ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ് അറ്റ് t is equal to 0. ഇവിടെ ഞാൻ KVL എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് VS. Okay, first I'll start with VS. Current is flowing in this direction, so minus I of t into R of t, right? So minus the voltage across the capacitor, right? So voltage across the capacitor endana 1 by C integral I of t. So I of t dt is equal to 0, right? I of t dt is equal to 0. ഇവിടെ എന്താണ്? റെസിസ്റ്ററും കറൻറ്റും രണ്ടും ടൈം വേരിയിങ് ആണ്, റൈറ്റ്? രണ്ടും ടൈം വേരിയിങ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് ഐ വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ് എൻറ്റയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. എനിക്ക് VS ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വോൾട്ട് ആണെന്ന് അറിയാം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇത് 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? മൈനസ് ഇൻറ്റു നോക്കിക്കേ, ഇത് രണ്ടും ടൈം വേരിയിങ് ആണ്. സോ therefore when you differentiate this you have to apply UV rule, right? So I of t into derivative of R of t, right, plus R of t into derivative of I of t, right? Derivative of I of t. And ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? You can clearly see that minus. സോ ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ്, ഓക്കെ? ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ്. സോ ഇവിടെ രണ്ടും ടൈം വേരിയിങ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് UV റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആർ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ, സോ ദേ ബോത്ത് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. സോ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? I of t by C is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? I of t by C is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. സോ therefore ആറിൻ്റെയും സിൻ്റെയും എന്താണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്? സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 ഫാരഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ? സോ ഇത് 1 ഫാരഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ therefore ഇതിനെ ഞാൻ മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇഫ് ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ എൻറ്റയർ ഈക്വേഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതും പ്ലസ് ആവും, റൈറ്റ്? സോ ഇത് ഞാൻ എറേസ് ചെയ്യാം. സോ നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? I of t into derivative of R of t plus R of t into derivative of I of t, right? Now ഇനി ഇപ്പം എനിക്ക് R of t ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അതായത് R of t എന്താണ്? R of t is equal to R0. R0ൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. R0 1 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 1 into 1 minus t by ക്യാപിറ്റൽ ടീൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, 3 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് R of t ഉണ്ട്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് R of t എന്തായിരിക്കും? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് R of t എന്തായിരിക്കും? -1/3 ആയിരിക്കും. സോ therefore I can replace this with -1/3. ഇതിനെ എനിക്ക് -1/3 വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് R of t നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 1 - t/3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? സോ therefore ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് R of t നെ -1/3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. So -1/3 into I of t plus 1 - t/3 into derivative of I of t, right? Plus I of t is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും, right? So -1/3 I of t plus I of t എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 2/3 I of t ആയിരിക്കും. So 1 - t/3 into derivative of I of t plus ഇതെന്താവും? 2/3 I of t is equal to 0 ആവും, right? So ഇനി
ഇനി എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഇഫ് ഐ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ദ അതർ സൈഡ്, ഇഫ് ഐ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? സോ t/3 - 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് കിട്ടും. റൈറ്റ്, ഈ ടേമിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു. സോ ദെയർഫോർ അതങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് ഇത് വരും. സോ ആ മൈനസിനെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. റൈറ്റ്, സോ ഇനി t - 3/3 into derivative of I of t with respect to t, and this is 2/3 I of t. Right, so ഇവിടെ ഇനി എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 3 and 3 will cancel. Right, so ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ്, അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി, ഞാൻ ഐ ഓഫ് ടിനെ ഈ ടേംസിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ്. ഐ ഓഫ് ടിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഡി ടിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും വിടുവാണ്. റൈറ്റ്, സോ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു. സോ ഡി ടിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ബിക്കംസ് ഡി ടിനെ dt divided by t minus 3 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു. റൈറ്റ്, സോ ദെയർഫോർ നൗ എന്താണ്? വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം ആയി. റൈറ്റ്, വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം ആയി. സോ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഐ ടേംസും ഇവിടെ മുഴുവൻ ടി ടേംസും. റൈറ്റ്, സോ ദെയർഫോർ നൗ ഐ വിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. റൈറ്റ്, സോ എന്തായിരിക്കും? ഐ ഓഫ് ടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താണ്? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും? നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി. റൈറ്റ്, നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടി മൈനസ് 3 എന്താണ്? 1 ആണ്. റൈറ്റ്, സോ ദെയർഫോർ നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് ടി മൈനസ് 3. റൈറ്റ്, നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് ടി മൈനസ് 3. ഇവിടെ ഒരു 2ഉം കൂടി ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ ഇവിടെ ഒരു 2ഉം കൂടി ഉണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്, സോ ദെയർഫോർ ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ എല്ലാം നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ആയതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ഞാൻ നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് സി എന്ന് എടുക്കുവാണ്. റൈറ്റ്, സോ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് സി, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എന്ന് എടുക്കുവാണ്. റൈറ്റ്, സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ 2നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ. സോ നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് ടി മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് സി. ഓക്കെ, സോ നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് എ ബിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് എ പ്ലസ് നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, സോ ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി ആണ്. സോ ദെയർഫോർ നാച്ചുറൽ ലോഗറിതം ഓഫ് I of t is equal to natural logarithm of c into t minus 3 whole square. Right, so therefore നോക്കിക്കേ, നാച്ചുറൽ ലോഗറിതത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ രണ്ടും സെയിം ആണ്. റൈറ്റ്, നോക്കിക്കേ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കണം. റൈറ്റ്, ഫംഗ്ഷണൽ വാല്യൂ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കണം. സോ ദെയർഫോർ ഐ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. റൈറ്റ്, സോ ഐ ഓഫ് ടി എനിക്ക് കിട്ടി. റൈറ്റ്, ഐ ഓഫ് ടി എനിക്ക് കിട്ടി. നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? കറൻറ്റ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി ബൈ 2, ക്യാപിറ്റൽ ടി ബൈ 2. സോ ദെയർഫോർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി ബൈ 2. ടീൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം 3 ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/2ൻ്റെ അവിടെ ഐ ഓഫ് ടീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. റൈറ്റ്, സോ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ? ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ. നോക്കിക്കേ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറൻറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എത്രയാണ്? 1 ആംപിയർ ആണ്. റൈറ്റ്, സോ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കറൻറ്റ് എത്രയാണ്? ഐ ഓഫ് ടി അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എത്രയാണ്? 1 ആംപിയർ ആണ്. സോ ദെയർഫോർ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇത് എത്രയായിരിക്കും? 0 മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. റൈറ്റ്, സോ ദെയർഫോർ സി എത്രയാണ്? സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/9 ആണ്. റൈറ്റ്, സോ ദെയർഫോർ ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത്? 1/9 ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. റൈറ്റ്, ഇനി ഇപ്പം എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ ഓഫ് ടി at t is equal to 3/2, right, 1.5, right, so therefore 1/9 into 1.5 minus 3 whole square is nothing but 1.5, right, so therefore 1/9 into 3/2 whole square, so 9/4, right, so in 9 and 9 will cancel, so therefore എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 0.25 amperes ആണ് കിട്ടുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ ഇത് അപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്ത ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അതായത് എക്സാമിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോയിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കൽ കുറച്ച് പാടാണ്.
റൈറ്റ്. കാരണം ഇവിടെ ടൈം വേരിയിങ് രജിസ്റ്ററാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, ടൈം ഇൻവേരിയൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. അതായത് വി ഫൈനൽ പ്ലസ് വി ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് വി ഫൈനൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ, റൈറ്റ്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ടൈം വേരിയിങ് രജിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അനാലിസിസ് മുഴുവൻ ടൈം ഡൊമെയിനിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്, റൈറ്റ്. നമ്മുടെ അനാലിസിസ് മുഴുവൻ ടൈം ഡൊമെയിനിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ടൈം ഡൊമെയിനിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി, ഓക്കെ. സോ ഫൈനലി വി ഗോട്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഐ ഓഫ് ടി. അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു, ഒരു ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ ഓൾറെഡി ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ നൗ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, a series RL circuit is excited. A series RL circuit is excited at t is equal to 0. A series RL circuit is excited at t is equal to 0 by closing a switch as shown in the figure. Okay, assuming 0 initial condition. So നോക്കിക്കേ, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു RL സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ഓക്കെ. സോ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഹി ഈസ് ആസ്കിങ് യു ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി സ്ക്വയർ ഐ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ്. ഓക്കെ, സോ ഡി സ്ക്വയർ ഐ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നെ. സോ രണ്ട് രീതിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അത് നോക്കാം. സോ ഇതൊരു RL സർക്യൂട്ടാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണ്? അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0ൻ്റെ അവിടെ, ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? സോ ഐ എൽ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫൈനൽ പ്ലസ് ഐ ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് ഐ ഫൈനൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? സോ ഐ ഫൈനൽ, അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻഡക്ടർ എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻഡക്ടർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഐ ഫൈനൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഇസ് വി ബൈ ആർ പ്ലസ് ഇനീഷ്യലി എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, 0 ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ ഐ എൽ ഓഫ് 0 മൈനസ് ഓർ ഐ ഇനീഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആംപിയേഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ 0 മൈനസ് ഫൈനൽ എത്രയാണ്? സോ ഫൈനൽ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻഡക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ഇത് റെസിസ്റ്റർ ആർ, ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. സോ ദെയർഫോർ ഈ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? വി ബൈ ആർ. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് കേട്ടോ. സോ വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ. സോ ടൗ എന്താണ്? എൽ ബൈ ആർ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ എൽ ബൈ ആർ. സോ ദെയർഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ എൽ ഓഫ് ടി കിട്ടി, ഐ എൽ ഓഫ് ടി കിട്ടി. സോ ദെയർഫോർ വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത്? ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ്, അതായത് ടി സ്ക്വയർ ഐ എൽ ഓഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്. സോ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് ആണ് വേണ്ടിയത്, ഓക്കെ. സോ ഇതിനെ 2 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ എന്തായിരിക്കും ബാക്കി നമുക്കുള്ളത്? സോ മൈനസ് വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ബൈ ടൗ, റൈറ്റ്. സോ ഇത് ആദ്യത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇനി അടുത്ത ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനോ സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും, റൈറ്റ്. ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. ഇവിടെ ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ടൗ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ആർ ആണ്. സോ അതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം. സോ ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ വി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ ആണ് ആദ്യത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ്, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ എൽ ഓഫ് ടി. എനിക്ക് എന്ത് വേണം? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. സോ ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഐ എൽ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും? വി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ബൈ ടൗ, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടൗ എന്താണ്? ടൗവിനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് എൽ ബൈ ആർ വെച്ചിട്ട്. സോ ദെയർഫോർ എൽ ബൈ ആർ. സോ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബിക്കംസ് എൽ സ്ക്വയർ, ആർ മേളിലോട്ടേക്ക് പോകും. സോ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടൗ, റൈറ്റ്. എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത്? അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ ടേം എന്താവും? സോ ദിസ് ടേം ബിക്കംസ് 1, right. This term becomes 1. So therefore what is the answer? Minus rv by l square, right. Minus rv by l square. So this is how you solve the question, right. So ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്, right. So ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ടൈം ഡൊമെയിനിൽ ഈക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഓക്കെ ടൈം ഡൊമെയിനിൽ ഈക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടൈം ഡൊമെയിനിൽ ഈക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് നോക്കിക്കേ. സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ വി മൈനസ് ആർ ഇൻ ടു ഐ മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്മോൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം, റൈറ്റ്. സോ ടൈം വേരിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഐ പ്ലസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്തായി, ഇത് 0 ആയി. സോ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഐ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്. സോ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടിയത്, ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ്, I have to find the derivative of I of t at t is equal to 0. So അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതായത് I will calculate the value of derivative of I of t at t is equal to 0 from this equation, right. So നോക്കിക്കേ, so v of 0, right, v of 0 plus and r into I of 0 plus L into derivative of I of t at t is equal to 0 plus, right. So I of 0 plus എന്താണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് എത്രയായിരുന്നു, ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് 0 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും, ഇത് 0 ആയിരിക്കും. സോ വോൾട്ടേജ്, സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ക്ലോസിങ് ദ സ്വിച്ച് എത്രയാണ്, അത് വി തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്. സോ അതിൽ മാറ്റമില്ല. സോ ഇത് വി ആണ് പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ്, right. So derivative of I of t at t is equal to 0 plus എത്രയാണ്, മൈനസ് വി ബൈ എൽ ആണ്, റൈറ്റ്. മൈനസ് വി ബൈ എൽ അത് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പം എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, മൈനസ് വി ബൈ എൽ അല്ലേ, അല്ല വി ബൈ എൽ ആണ്, സോറി വി ബൈ എൽ ആണ്. എല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് വി ബൈ എൽ ആണ്. സോ പ്ലസ് വി ബൈ എൽ, ഓക്കെ. സോ ഇനി ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. സോ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, സോ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു വി, ഓക്കെ, ആർ ഇൻറ്റു വി ബൈ എൽ പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഐ ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ, ഓക്കെ. സോ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്, റൈറ്റ്. സോ ഞാൻ ഈ വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ദെയർഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഐ ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ at t is equal to 0 plus എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, send this to the other side. So minus rv by l, ഈ എൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൽ സ്ക്വയർ. സോ ഇത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ ഗിവ് യു ദ സെയിം ആൻസർ, റൈറ്റ്. എങ്ങനെ ചെയ്താലും ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ ഗിവ് യു ദ സെയിം ആൻസർ, റൈറ്റ്. സോ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ, ഒരു 10:30 വരെ എടുക്കട്ടെ, ഒരു 10:30 വരെ എടുക്കട്ടെ. ഒരു 2-3 പ്രോബ്ലംസും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോയാലോ. 10:30 വരെ ഇരിക്കുന്നോ, യെസ് ഓർ നോ, ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നോളൂ. ബിനു, ഫെമിത, അക്സ, ആശ്രയ്, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, യെസ് ഓർ നോ? ആ ഓക്കെ, ഒരാളെ ഉള്ളോ? ഓക്കെ, ആശ്രയ്, ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സോ ഇനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്, ഓക്കെ. സോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ. In the following figure, C1 and C2 are ideal capacitors. Okay, C1 and C2 are ideal capacitors. C1 has been charged to 12 volt. C1 has been charged to 12 volt before the ideal switch S is closed at t is equal to 0. Okay,
the current I of t for all t, the current I of t for all t is, okay, ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം. So രണ്ടും ഐഡിയൽ capacitors ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, and the switch is closed at t is equal to 0, and most importantly the first capacitor C1 is charged to 12 volts. So ഇതിൻ്റെ across ഉള്ള initial charge എത്ര, initial voltage എത്രയാണ്, 12 volts ആണ്. Okay, now എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിക്കോളൂ, അതായത് ഞാൻ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു. എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് 12 വോൾട്ട്സ് ആണ്. ഇത് C1, ഇത് C2. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഐ വാണ്ട് എവറി വൺ ഓഫ് യു ടു ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് അറ്റ് t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ്, റൈറ്റ്? അറ്റ് t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും സർക്യൂട്ട്, എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോ ഓബ്വിയസ്ലി ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം. നോക്കിക്കോളൂ, അതായത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ, അതായത് അറ്റ് ടി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സ്വിച്ചിങ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ബിഹേവ്സ് ആസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. സോ ദെയർഫോർ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? 12 വോൾട്ട്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 12 വോൾട്ട്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ? സോ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? C2ൻ്റെ അക്രോസ് ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. VC2 ഓഫ് 0 എത്രയാണ്? എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 0 വോൾട്ട് ആണ്. സോ ദെയർഫോർ അത് ഷോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. സോ ദെയർഫോർ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ. വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്? കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 വോൾട്ട്സ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എത്രയാണ്? 0 ആണ്. സോ ദെയർഫോർ കറണ്ട് എത്രയായി? ഇൻഫിനിറ്റി ആയി. ഓക്കെ, കറണ്ട് എന്തായി? ഇൻഫിനിറ്റി ആയി. സോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? നോക്കിക്കേ, എന്താണ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ദ കറണ്ട് ഐ ഓഫ് ടി ഫോർ ഓൾ ടി, ദ കറണ്ട് ഐ ഓഫ് ടി ഫോർ ഓൾ ടി എന്തായിരിക്കും? ഓബ്വിയസ്ലി 0 ആണോ? അല്ല. സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ? അല്ല. ഇൻഫൈനൈറ്റ് കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? എന്തായിരിക്കും? എക്സ്പെറൻഷ്യലി ഡിക്കേയിങ് ആണോ? അല്ല, റൈറ്റ്? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? എന്തായിരിക്കും? ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എത്രയായിരിക്കും? ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അറ്റ് ഓൾ ദി അതർ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡിഫൈൻ the impulse function, right? And also listen, ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the definition is incomplete. The area under impulse function is equal to 1, right? Area ആണ് 1. ഓക്കെ, ഏരിയ ആണ് 1. പല സ്റ്റുഡൻസും ഇത് തെറ്റായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അതായത് ഏരിയൽ, നോക്കിക്കേ, this is the only signal which is defined using its aerial strength, right? So therefore the area under impulse function is equal to 1. The amplitude of the impulse at t is equal to 0, infinity ആണ്, right? So therefore current infinite current ആണ് flow ചെയ്യുന്നത്, right? Infinite current ആണ് flow ചെയ്യുന്നത്. So infinite current flow ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം. So VC of t is equal to VC of 0 minus plus 1 by c into integral 0 minus 2t I dt, right? I dt, right? So at t is equal to, നോക്കിക്കേ, at t is equal to 0 plus എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം. So VC of 0 plus is equal to VC of 0 minus plus 1 by c integral 0 minus 2 t എന്ത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു? 0 plus സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ ഇത് 0 plus ആക്കി. സോ I dt, റൈറ്റ്? I dt, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, I എന്താണ്? ഇമ്പൾസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ I will replace this I with impulse, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഇതെന്താണ്? del of t ആണ്, റൈറ്റ്? സോ നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ exists only at t is equal to 0, റൈറ്റ്? It exists only at t is equal to 0. So therefore നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ ഏരിയൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി. സോ ഇതിനെ, ഈ ഇൻ്റഗ്രലിനെ I can equivalently write it as 0 minus 2 0 plus, because the impulse exists only at t is equal to 0, right? So area under the impulse function എന്താണ്? 1 ആണ്, right? Area under impulse function 1 ആണ്. So therefore the value of this particular integral becomes equal to 1, right? So എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി നോക്കിക്കേ, voltage across the capacitor at 0 plus is equal to voltage across the capacitor at 0 minus plus 1 by c, right? So ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? For all the practical inputs
for all the practical inputs, the voltage across the capacitor cannot change instantaneously എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരുന്നു നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ കറണ്ടിനെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്? ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിക്കേ, ഇത് ഇമ്പൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? t is equal to 0 ഇൻഫൈനൈറ്റ്. Okay, amplitude എത്രയാണ്? ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, right? So therefore for impulse input the voltage across the capacitor can change instantaneously. So this is the most important conclusion of today's class. So നോക്കിക്കേ, for impulse input the voltage across the capacitor can change instantaneously, right? So voltage across the capacitor at t equal to 0 plus is greater, നോക്കിക്കേ, Vc of 0 minus plus 1 by C ആണ്, right? So this is the voltage across a capacitor at 0 minus. So therefore എന്താണ് conclusion? Voltage across the capacitor can change instantaneously for impulse input, right? For impulse input, right? So underline this word impulse, right? So the voltage across the capacitor can change instantaneously for impulse input. Very very important statement, right? So therefore nokike, this is how you answer this particular question, right? So idinte extension aanu adutha chodyam. So I hope you got the answer to this particular question. The current through this particular circuit will be an impulse function, right? So now let us move on to the next question. So ivide nokkikolu, in the figure shown all elements used are ideal, right? So ella elements ideal aanu. For time t less than 0 S1 remains closed. Okay, S1 closed aanu and S2 open. Okay, S2 is open. So S2 open aanu. At t is equal to 0 S1 is open and S2 is closed. Okay, so ഇത് പറഞ്ഞോളൂ, അതായത് ടൈം ലൈൻ ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is 0 and this is minus infinity, right? So from minus infinity to 0 minus, so 0 minus വരെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. The 3 volt is connected to capacitor, right? 3 volt is connected to the 1 farad capacitor. So obviously എന്തായിരിക്കും നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആണ്. Okay, so time constant എന്തായിരിക്കും? R into C, right? So R എത്രയാണ്? 0 ആണ്. So therefore time constant 0 ആണ്. So therefore obviously the capacitor charges instantaneously, right? The capacitor charges instantaneously. So therefore at 0 minus in avade the voltage across the 1 farad capacitor, so if I call this as Vc1, so voltage across the capacitor at 0 minus is equal to 3 volt. Ini ipo adutha endana, at t is equal to 0 S1 is opened, right? So idu open cheyidu annittu idendu cheyidu close cheyidu. So idinte across the initial voltage ethrayana? The voltage across the C2 is nothing but initial voltage across the capacitor C2 is nothing but 0 volt, right? The voltage across the capacitor combination at 0 plus, right? The voltage across the capacitor combination at 0 plus. Okay, adana namukku kandupidikkendiye. So ആദ്യം നമുക്ക് ടൈം ലൈൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. സോ നമുക്ക് Vc1 ഉം Vc2 ഒന്ന് വരയ്ക്കാം, റൈറ്റ്? സോ ഇത് Vc1 ആണ്, ഇത് Vc2 ആണ്, റൈറ്റ്? ഇത് Vc1, ഇത് Vc2, റൈറ്റ്? സോ എന്തായിരിക്കും Vc1 എന്താണ്? Vc1 ഫോർ t ലെസ് ദാൻ 0 എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? 3 വോൾട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് 3 വോൾട്ട് ആണ്, ഇത് 3 വോൾട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇവിടെയോ what will be the capacitor voltage across the capacitor for t less than 0? Either since it is open, right? Since it is open and they have already mentioned that the voltage across the capacitor is 0, right? So ഇത് 0 ആണ്. So therefore നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇത് 0 ൽ തന്നെ നിൽക്കും, right? The voltage across the capacitor C2 is 0 volt, right? So ഇതാണ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ്റെ മുന്നേ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ C1 ആൻഡ് C2 ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയി ഇത് ഓപ്പൺ ആയി, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ വീണ്ടും എനിക്ക് നേരത്തെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അതായത് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 3 വോൾട്ട് ആണ്,
right? ഇതിൻ്റെ across ഉള്ള വോൾട്ടേജ് 3ഉം ഇതിൻ്റെ across ഉള്ള വോൾട്ടേജ് 0 വോൾട്ടും, റൈറ്റ്? സോ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നേക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നൗ? അതായത് 0+ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഇത് C1ൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഇത് 1 ഫാരഡ് ആണ്, ഇത് 1 ഫാരഡ് ആണ്, ഇത് 2 ഫാരഡ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇത് 2 ഫാരഡ് ആണ്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് 3 വോൾട്ട് ആണ്, ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് 0 വോൾട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ അറ്റ് t=0+ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? നോക്കിക്കേ, കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സോ പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 3 വോൾട്ട്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനോ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്, സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ വീണ്ടും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ. നോക്കിക്കേ, കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ബൈ ദ resistance of the short circuit എത്രയാണ്? 0 ആണ്. സോ therefore ഇൻഫിനിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. സോ കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി, റൈറ്റ്? ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി. നൗ ഹൗ ഡു യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ voltage across the capacitor immediately after the switching instant, right? How do you calculate the voltage across the capacitor immediately after switching instant? So എന്താണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് എത്രയാണ്? ചാർജ് ഓൺ കപ്പാസിറ്റർ C1, ചാർജ് ഓൺ കപ്പാസിറ്റർ C1 എത്രയാണ്? സോ Q is equal to C into V, right? C എത്രയാണ്? 1, വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 3. So therefore 3 coulombs of charge ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ 3 coulombs of charge ഉണ്ട്. എന്താണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ 3 coulombs of charge ഉണ്ട്. എവിടെ? കപ്പാസിറ്റർ C1ൻ്റെ മേൽ. C1ൽ 3 coulombs of charge ഉണ്ട്. ആൻഡ് ചാർജ് ഓൺ കപ്പാസിറ്റർ C2, നോക്കിക്കേ, ഇത് Q1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇത് Q2. സോ ഇനീഷ്യൽ ചാർജ് ഓൺ C1 ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ ചാർജ് ഓൺ C2 എത്രയാണ്? സോ C into V. സോ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, സോ ഇത് C1, ഓക്കെ? സോ എത്രയാണിത്? V1 V2, റൈറ്റ്? സോ ഇനീഷ്യൽ ചാർജ് ആണിത്. സോ therefore ഇത് എത്രയാണ്? നോക്കിക്കേ, ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 into 0. സോ therefore 0 coulombs ആണ്, right? 0 coulombs ആണ്. So obviously എന്തായിരിക്കും? The charge will move in this direction, right? So charge redistribution will take place, right? So charge redistribution will take place. അതായത് നോക്കിക്കേ, due to the potential difference, ഇവിടെ 3 വോൾട്ട് ആണ്, ഇവിടെ 0 വോൾട്ട് ആണ്. So therefore എന്തായിരിക്കും? The charge will start to move. That is, how can we conclude this? Charge redistribution takes place due to the potential difference, right? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ 3 വോൾട്ട് ആണ്, ഇവിടെ 0 വോൾട്ട് ആണ്, right? So charge redistribution takes place due to the potential difference, right? Charge redistribution takes place due to the potential difference. Now how long does it take place? So charge redistribution continues until so charge redistribution continues until the potential difference becomes 0, right? The potential difference becomes 0. അതായത് നോക്കിക്കേ, in steady state I can conclude that in steady state the potential difference will be equal to 0. ഇപ്പോൾ potential difference എത്രയാണ്? ഇവിടെ 3 volts ആണ്, ഇവിടെ 0 volts ആണ്. So initial potential difference is equal to 3 volt. But in steady state potential difference becomes 0 volt. That is, in steady state the voltage, in steady state the voltage across both the capacitors will be the same, right? So therefore this is 1 farad and this is 2 farad. So in steady state, if this voltage is V, this voltage will also be V in steady state, right? So charge redistribution continues until, so what happens? The charge, due to the potential difference, charge will flow onto, the charge will move in this direction. So therefore this capacitor will start charging, right? So the second capacitor C2 will start charging, right? So once C2 starts charging, the voltage across the C2 also increases, right? C2 also increases. So therefore at one particular point, what happens? The
voltage across C1 and C2 becomes equal, right? C1 and C2 becomes equal, but then listen, but then the law of conservation of charge, okay, there is no external source to inject new charges into the system, right? So there is no external source to inject new charges into the system. So therefore the number of total charges, initially what we had is through 3 coulombs of charge, right? So initial charge in the system is nothing but 3 coulombs, right? So the same number of charges will also be present in the system in the steady state as well, right? So steady state ilum initially etra charge undo steady state lo athrayum charges thanne aayirikkum, right? So nokkike steady state le charge engane aayirikkum ningal calculate cheyyunnathu V into C1, right? So V into C1 plus V into C2, right? V into C2, right? So this is the charge in the system at a steady state. So charge in the circuit at a steady state എത്രയാണ് ഇതാണ്, right? നമ്മൾ initial charge already കണ്ടുപിടിച്ചു, right? Initial charge എത്രയാണ്? So C1 V1 plus C2 V2, where V1 and V2 are the initial voltage. So therefore V1 of 0 minus and V2 of 0 minus, right? So therefore അതും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. So C1 into V1 of 0 minus plus C2 into V2 of 0 minus, right? So therefore ഇവിടെ V എത്രയാണ്? V is equal to, ഇവിടെ എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം, C1 into V1 of 0 minus plus C2 into V2 of 0 minus divided by C1 plus C2, right? So therefore നോക്കിക്കേ, initial voltage across the second capacitor എത്രയായിരുന്നു? അത് 0 ആയിരുന്നു. ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് എത്രയായിരുന്നു? 3 കൂലംസ് വന്നു. ഇത് എത്രയായിരുന്നു വന്നത്? 0 കൂലംസ് ആയിരുന്നു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ C1 plus C2. 1 plus 2 is nothing but 3, right? 1 plus 2 is nothing but C1 plus C2 എത്രയായിരുന്നു? 3 അല്ലേ? So this is nothing but 1 volt, right? So therefore steady state രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാവും? 1 volt ആവും, right? So നോക്കിക്കേ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്? പ്രോബ്ലം നമ്പർ 99, ആൻസർ ഇസ് എ, റൈറ്റ്? സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ, ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഒന്നും ഇല്ല. അതായത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദ വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി. ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് the capacitor can change instantaneously. So ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വന്നത്? നോക്കിക്കേ, it drops to 1 volt, right? It drops to 1 volt, right? രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്തായി? it increases to 1 volt, right? It increases to 1 volt, right? It increases to 1 volt, right? So therefore നോക്കിക്കേ, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? So initial വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ എത്രയായിരുന്നു? 3 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു? 0 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു. സോ ഇനിഷ്യൽ ചാർജ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഇനിഷ്യൽ ചാർജ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം എത്രയായിരുന്നു? 3 കൂലം പ്ലസ് 0 കൂലം എത്രയായിരുന്നു? ടോട്ടൽ 3 കൂലംസ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഡ്യൂ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ചാർജ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? സോ ചാർജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദിസ് ദ സെക്കൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചാർജിങ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടക്കുക കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ മെല്ലെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. It happens instantaneously, right? It happens instantaneously, right? So charge redistribution takes place due to potential difference. Charge redistribution continues until the potential difference becomes 0. So potential difference 0 എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത്? when voltage across both the capacitors become equal, right? So therefore in steady state നോക്കിക്കേ, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഫസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ V ആണ്, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് സെക്കൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ V ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഇൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് in steady state will be equal to the initial charge in the circuit, right? So therefore this is the initial charge, right? So adu vechittana namakku ee equation kittunnathu. Idu this is the equation that you have to keep in mind, right? So therefore idu vechitte njan voltage across the capacitors in steady state kandupidichu, which is nothing but 1 volt, right? So therefore I can conclude that the
the voltage drops to 1 volt instantaneously, right? So it drops to 1 volt instantaneously. രണ്ട് കേസിലും നോക്കിക്കേ, ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? വോൾട്ടേജ് കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി ആയിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ദ വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി ബിക്കോസ് കറണ്ട് എത്രയാണ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, right? So one last problem and then I'll end the session. Okay, one last problem and then I'll end the session. So look at this one. So same situation aanu, പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പം we have a resistor in between. Okay, we have a resistor in between. So ഇത് ഞാൻ ലാപ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്തത്. Now I want you to look at this particular problem in a different viewpoint. So look at this one. So in the circuit shown, the initial voltage across the capacitors C1 and C2, initial voltage across the capacitor തന്നിട്ടുണ്ട്. across C1 എത്രയാണ്? 1 വോൾട്ടും across C2 എത്രയാണ്? 3 വോൾട്ട്സും. okay, the switch is closed at t is equal to 0. The total energy dissipated in the resistor until steady state is reached. okay, the total energy dissipated in the resistor until steady state. So ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ കേസിൽ വി ഹാവ് എ റെസിസ്റ്റർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, when switch is closed at t is equal to 0. So first we'll draw the circuit at t is equal to 0 plus, right? So എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് 3 farad, right? So with a initial voltage എത്രയാണ്? 1 volt, right? So ഇവിടെ നമുക്ക് resistor ഉണ്ട്, okay, which is nothing but 10 ohm, and ഇവിടെ we have another capacitor which is 1 farad, and initial voltage എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ? So initial voltage is nothing but 3 volt, right? Initial is nothing but 3 volts. okay, നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്? at t is equal to 0 plus ആണ്. so obviously these things have to be replaced with short circuit, right? so capacitors have to be replaced with short circuit, കാരണം ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ capacitors എന്തായിരിക്കും? ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും, right? capacitors എന്തായിരിക്കും? ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും, right? so now ഇവിടെ കറണ്ട് എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ കറണ്ട് എത്രയാണ്? സോ കറണ്ട് ഓബ്വിയസ്ലി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, റൈറ്റ്? സോ എവിടെയാണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ? ഇവിടെയാണ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവിടെ 1 വോൾട്ട്, ഇവിടെ 3 വോൾട്ട് ആണ്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്? സോ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്? എത്രയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ നോക്കിക്കേ? സോ കറണ്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 3 minus 1 by 10. so therefore 2 by 10 or 0.2 amperes, right? so current infinity ആണോ? current infinity ആണോ? നേരത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടിയായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് കറണ്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കേ, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് 0.2 amperes ആണ്, ഇതും 0.2 amperes ആണ്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എത്രയായിരുന്നു? ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും? അപ്പം ഓബ്വിയസ്ലി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കേ, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി. ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ സ്വിച്ചിങ് ചെയ്ത ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ കറണ്ട് മാറി, റൈറ്റ്? പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ അത് സംഭവിക്കുമോ? ഇല്ല, കാരണം വോൾട്ടേജ് changes instantaneously only for impulse input. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, കറണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല, റൈറ്റ്? സോ therefore നോക്കിക്കേ, the voltage cannot change instantaneously. so this is very very important to understand, right? so അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്, സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കറണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ഐ ഓഫ് ടി, നോക്കിക്കേ, സെയിം ഐ ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും ഇതിലെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇതിലെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ therefore I can conclude that both the capacitors are in series, right? രണ്ടിലൂടെയും സെയിം കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. so therefore they are in series. so therefore I can find their equivalent capacitance, and therefore I can conclude that this is also a first order circuit, right? ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് ഡൊമെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇവിടെ you can see that എന്താണ്, you can
use the equation for the first order circuit, right? Equation for first order circuit, because the current through both the capacitors are the same, right? So രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും flow in the current same ആണ്. So therefore you can use the equation that we have derived for the first order circuit, right? കാരണം രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും same current ആണ് flow ചെയ്യുന്നത്. So therefore what will be the equivalent capacitance? C1 C2 divided by C1 plus C2, right? C1 C2 divided by C1 plus C2. So therefore 3 into 1 by 3 plus 1, which is nothing but 3 by 4 farads, right? So equivalent capacitance എത്രയാണ്? 3 by 4 farads ആണ്, right? So ഇനി നമുക്ക് resistance എത്രയാണ്? So R is equal to 10 ohms ആണ്. So therefore time constant എന്തായിരിക്കും? R into C equivalent, right? So therefore R എത്രയാണ്? 10, C equivalent എത്രയാണ്? 3 by 4. time constant ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബിനു time constant ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. 10 into 3 by 4. 10 into 3 by 4. So this is nothing but 30 by 4 seconds, right? So 3 into 1 by 3 plus 4. 3 into 1 by 3 plus 4. Okay. So നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി, ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടി. സോ therefore നോക്കിക്കേ, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ വിൽ ബി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഈക്വേഷന്. നോക്കിക്കേ, ഞാനിപ്പം ഐ ഓഫ് ടിക്കാണ് ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വേഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ 1, റൈറ്റ്? ആൻഡ് therefore ദ കറണ്ട് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും? ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ കറണ്ട് വിൽ ബി final current plus initial minus final into e raised to minus t by tau, right? So therefore എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഫൈനൽ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? സോ ഫൈനൽ കറണ്ട്, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ കറണ്ട്? ഫൈനൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ therefore the initial energy stored in these capacitors will be given to this resistor. So this resistor keeps on spending. So resistor എന്താണ്? അവന് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ അവൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ therefore in steady state what will be the current in the circuit? Anyone? So in steady state what will be the current? അത് എത്രയായിരിക്കും? 0 amperes ആയിരിക്കും. ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് എത്രയാണ്? ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അറ്റ് t is equal to 0 plus what is the current? 0.2, right? So therefore this is 0 plus 0.2 minus 0 into e raised to minus t by tau, right? So therefore I of t is equal to 0.2 into e raised to minus t by tau into u of t, right? ഇത് തന്നെ ബിനു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ലാപ്ലാസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. അതായത് നോക്കിക്കേ, ഇതിനെ ലാപ്ലാസ് ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക്? ലിസൺ, ലാപ്ലാസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തോ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ചെയ്തോ, ഏത് ഓർഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ, റൈറ്റ്? ലാപ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇന്ന് ലാപ്ലാസിലോട്ട് പോവാഞ്ഞത്, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് ലാപ്ലാസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ലാപ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാനതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. കാരണം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ആ പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിലെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ആ വേരിയബിൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കും, എന്നിട്ട് അങ്ങ് വിടും, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ ടൈം ഡൊമൈനിലൂടെ നിങ്ങൾ ആ സർക്യൂട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്തോളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലാപ്ലാസ് എന്തായാലും ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ലാപ്ലാസ് അപ്രോച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഓർഡർ സർക്യൂട്ട് ആയാലും, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയാലും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കും, റൈറ്റ്? പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അനാലിസിസ് മുഴുവൻ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. സോ ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലാപ്ലാസ് ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കിന് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് വൺ. സോ ദിസ് വിൽ ബി 3/s ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും? ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? 1 ആണ്. സോ therefore 1/s and this is r and this is nothing but ഇത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 1/s. okay, this is 1/s and this is nothing but initial voltage ഇവിടെ എത്രയാണ്? 3 വോൾട്ട് അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 3/s, റൈറ്റ്? സോ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ. സോ therefore I of s എത്രയായിരിക്കും? 3/s minus 1/s. 3/s minus 1/s divided by നെറ്റ് ഇംപെഡൻസ് എത്രയായിരിക്കും? r പ്ലസ് r എത്രയായിരുന്നു? 10 അല്ലേ? r എത്രയായിരുന്നു? 10, റൈറ്റ്? സോ r 10 ആണ്. സോ r 10 ഡിവൈഡഡ് r 10 പ്ലസ് 3/s പ്ലസ് 1/s, റൈറ്റ്? സോ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 2/s ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 പ്ലസ്
4/s എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? 10 + 4/s അല്ലേ? ഓക്കെ, 4/s. സോ ദെയർഫോർ ഇത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 2/10s + 4 കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ 10 ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് 2/10 × s + 4/10, റൈറ്റ്? സോ 4/10, ഓക്കെ, 4/10 കിട്ടും. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ? s-ഉം 1/s-ഉം 3-യും ഓക്കെ. സോ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കറണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.2 / s + 4/10. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് 3/s 4/s, ഓക്കെ. സോ ദെയർഫോർ I of t എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 0.2 × e⁻⁻⁻4t/10 കിട്ടും, റൈറ്റ്? -4t/10 കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കറണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത്, റൈറ്റ്? 0.2 × e⁻t/τ. ടൗവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത്? സോ ഇവിടെ 3 × 1 divided by 3 + 1 4. So therefore rന്റെ വാല്യൂ 10 ആണ്. സോ therefore ഇത് എത്രയാണ്? 15/2. ഇവിടെ 15/2 ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ടൗവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5/2. സോ എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എവിടെയോ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ടൗവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കറക്റ്റാണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയാണ് എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയേക്കുന്നത്. സോ നോക്കിക്കേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ. 3/s - 1/s divided by 10 plus 1/s plus 3/s. So this is 4/s and s എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ I of t is equal to 0.2 × e⁻⁻, എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്? Anyone? So 10 രണ്ടിൻ്റെയും ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വ്യത്യാസമാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ 3 - 4/10 0.4 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെയോ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമയം എത്രയായി? സോ I'll restart with this problem in the tomorrow session. ഓക്കെ, എവിടെയോ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എവിടെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നേക്കുന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് I of t കിട്ടി, റൈറ്റ്? I of t കിട്ടും. സോ I of t എന്താണ്? എക്സ്പെനൻഷ്യലി ഡിക്കേയിങ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? I of t എക്സ്പെനൻഷ്യലി ഡിക്കേയിങ് ആണ്. ആ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് I of t
എക്സ്പെനൻഷ്യലി ഡിക്കേയിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഓഫ് ടി എക്സ്പെനൻഷ്യലി ഡിക്കേയിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കിക്കേ. സോ W ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി ടി ആണ്, റൈറ്റ്. W ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി ടി ആണ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, പവറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഐ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ആർ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. വി നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഓഫ് ടി, റൈറ്റ്. സോ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം 0 to infinity, റൈറ്റ്. 0 to infinity, അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, the total energy dissipated in the resistor until steady state is reached എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ all you have to do is you have to solve for this particular integral. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, ഐ ഓഫ് ടി നമ്മൾ ടൗവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, എവിടെയാണോ ഒരു ചെറിയൊരു ഐ ഓഫ് എസിൽ 1/3s ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്, അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്. ഓക്കെ, ഫെമിത പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയത് 1/3s ആണ് കേട്ടോ. ഇതായിരുന്നു കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ 3/s എന്നാണ് എഴുതിയത്, ഇത് 1/3s ആണ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും. സോ എന്നാൽ അത് ചെയ്തിട്ട് പോയേക്കാം. സോ 1/3s, റൈറ്റ്. സോ 1/3s. സോ ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. സോ പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ. ഫെമിത, താങ്ക് യു ഫോർ പോയിൻറ്റിങ് ഔട്ട്. So this is nothing but 2/s by ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, സോ LCM. സോ 10 പ്ലസ് ഇവിടെ LCM എത്രയാണ്, 3s ആണ്. സോ ഇവിടെ 1 + 3, റൈറ്റ്. 1 + 3 ആൻഡ് ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, 2/s by 30s plus 4/3s, റൈറ്റ്. സോ s and s will cancel, റൈറ്റ്. ഈ 3 മേളിലോട്ടേക്ക് പോവും. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, 6/30s plus 4 കിട്ടും. ആൻഡ് 30 വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് സോ 30, സോ s plus 4/30, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, സോ ഇത് 1/5 ആണ്, റൈറ്റ്. 1/5 അല്ലെങ്കിൽ 0.2, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 0.2/s plus 4/30 കിട്ടും. സോ ദെയർഫോർ ഐ ഓഫ് ടി നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, 0.2 × e⁻⁻4/30 × t ആണ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് സെയിം ഈക്വേഷൻ അല്ലേ ഇവിടെയും കിട്ടിയത്, സെയിം ഈക്വേഷൻ 0.2 × e⁻t/τ. ടൗ എത്രയാണ്, ടൗ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്, 30/4. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൗ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഇതിനെ ഇപ്പം എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, 0.2 × e⁻t/30/4 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നിങ്ങൾ ലാപ്ലാസ് ഡൊമെയിൻ അപ്രോച്ച് വെച്ച് ചെയ്താലും ടൈം ഡൊമെയിൻ ഈക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്താലും യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ സെയിം ഈക്വേഷൻ, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു, 1/3s പകരം 3/s. താങ്ക് യു ഫെമിത. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മാത്സ് എന്തായാലും തെറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനാണ് തെറ്റിയത്, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനിയിപ്പം ഐ ഓഫ് ടി നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഇടാം. സോ ഇതിനെ ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 0 to infinity. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 0.2 whole square. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 0.04. ഓക്കെ, ദിസ് ബിക്കംസ് 0.04 into e⁻⁻8t/10, റൈറ്റ്. -8t/10 into r എത്രയാണ്, 10 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ dt. ഇതിനെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്. സോ ഇതിനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് eത്രയായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത്, പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 0.4 e⁻810/t divided by -8/10. ഓക്കെ, ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to infinity ആയിരുന്നു. സോ ലിമിറ്റ്സ് ഇതാവും. സോ ദെയർഫോർ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആവും. സോ ദെയർഫോർ 0.4 into 10/8 വരും, കാരണം ലിമിറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ആദ്യം 0 ആവും, പിന്നെ -1 ആവും, മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആവും. സോ ദെയർഫോർ 4/8. സോ ദെയർഫോർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, 4/8 is 1/2. സോ 0.5 joules ആണ്, റൈറ്റ്. സോ 0.5 joules. ആൻസർ ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്
0.5 ജൂൾസ് എത്രയാണ് 100 അയ്യോ വീണ്ടും തെറ്റിയോ വീണ്ടും അത് എവിടെയാണ് തെറ്റിയത് കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ ബൈ 30 ആണ് ഇത് 30 ആണ് കേട്ടോ ഇത് 30 ആണ് സോറി ദിസ് ഇസ് 30 റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് 30 സോ therefore ഇത് 30 ആയിരിക്കും സോ 30 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വീണ്ടും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും -8t അതായത് i² അല്ലേ അപ്പം ഇത് 0.04 ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് -8t/30 ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തൊരു 1.5 ആണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ u(t - x) ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ റേഞ്ച് മാറില്ലേ u(t - x) എവിടെയാണ് t - x വന്ന് നമുക്ക് ബിനു t - x എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിർത്തുവാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നാളത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അനാലിസിസ് എന്തായാലും ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പ്രൊസീജിയർ ഇത് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇതിനകത്തിലെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ C1 വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ C2 ആൻഡ് I(t) ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ നാളെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തോളൂ നാളത്തെ സെഷൻ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് റൈറ്റ് സോ നാളെ ഞാൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്